Much ground to cover, so let's get with our business as soon as possible. Turn with me to 1 Corinthians chapter 1 and verse 18, please. 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. In the past 3 sessions, what we have tried to do, Lord helping, we've seen that the great issue of the universe is tied up with Christ, the church, and the principle of the cross. One without the other is absolutely unimaginable. Lord helping, what we did yesterday is that we began to introduce the infinite subject of who Christ is. And I think we can all say that we have touched the hem of his garment. And I think that is all we have done. We've touched the hem of his garment, right? There is still an infinite more to understand and experience of this infinite Christ. And then today morning, Lord helping, what we began to do is to begin to see this beautiful church. Vyuhita Sainya Samabhikara Rupini Ima Yavaru. We began to see her beauty, her otherworldliness altogether. Now, Lord helping, in this session, what we would try to do is understand now the practicality of it. How does it really become true? How the infinite realities, the spiritual realities of God, the spiritual truths of God become living reality in life, in mankind, in our daily life. That is what we are setting out to do. So let us read 1 Corinthians chapter 1 and verse 18, please. 1 Corinthians chapter 1, verse 18, please. Let us read together. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. For the preaching of the cross to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. 2 Corinthians, please turn with me to 2 Corinthians chapter 4 and let us read verse 10 and 11. Please put all your heart and mind as you're reading these scriptures. Do not take them lightly. Do not just, skim over them. Let every word speak to you. Speak this. Speak, Lord. Speak, Lord, for your servant heareth. We are reading verses 10 and 11 together. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Let us have a word of prayer. మికిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును బట్టి మరోసారి ఎదుట సాగిలపడతా ఉన్నాము. ప్రభా, అనంతమైన సమానమైనటువంటి దేవుడవు, భూమి ఆకాశమును సమస్తము మహత్తగల మాట చేత ప్రభా మరి కలగజేసావు, నిర్వహిస్తా ఉన్నావు ప్రభా. మరి దేవుణ్ణి లేగలతని ఆ యొక్క వాక్యమే మరి శరీరధారి అయి ప్రభా ఈ భూమి మీదకి మీరు పంపించిన నీ ప్రేమను బట్టి స్తోత్రములు. ఈ సాయంకాలం మట్టుకు కూడా మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచారు. ఈ మట్టుకు శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది, అనుకూలత, ఆరోగ్యము, కుటుంబ సంతోషం, భౌతికమైన మేళ్ళు, అనేకమైనటువంటి సంగతులు మీరు మాకు అనుగ్రహించారు. అది వీటన్నిటికంటే మించి చెప్పనసక్యమైన వరమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని బట్టి స్తోత్రములు. దగలతని మరోసారి నీ కుమారుని రక్త ప్రోక్షణ కిందకి వస్తా ఉన్నాం ప్రభా. వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబంగా, సంఘం, సహవాసంగా, దగతని ప్రాణాత్మ దేహంలో అన్నిట్లో అంతట్లో ప్రభా ఆయన రక్త ప్రోక్షణ కిందికి రావడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం, కడగబడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం, తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం. దయగలతండి ప్రభా, మా భక్తి, మా నీతి, మా ఆసక్తి, మా సమయము, మా సమర్పణ, మా సమస్యలు వీటేటిని కూడా ప్రభాని ముందుకు తీసుకురాక దయగలతని ఇంత మాత్రమే కాదు, ఏవేవైతే లాభకరమో వాటిని కూడా క్రీస్తు నిమిత్తమై పెంటతో సమానమని ఎంచుకొని కేవలం నీ కుమారుని మాత్రమే హత్తుకుంటున్నాం. ఆయన వెనక దాగి ఉండడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాము. ఆ జ్యేష్ఠుని వెనక దాగి ఉండడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాం. దయచేసి రాత్రి కూడా మాతో మాట్లాడండి, స్పష్టంగా మాట్లాడండి ప్రభు. అందరం అక్కర్లు ఉన్నటువంటి వారము ప్రభు, అందరం కూడా ద్రోహం చేసినటువంటి వారము, వెనకబడినటువంటి వారము. దయగలతండి, ఈ దినమున మా పితరుల భూమిలో మేము దాసులమై ఉన్నాము. ఈ దినమున మాకు సిగ్గే తగినది ప్రభా, మేమెంతో కాలమును వ్యర్థం చేసుకున్నాము. దయచేసి మాకు సహాయం చేయండి. ఇక్కడ అనేకులుగా ఉన్నాము తండ్రి. మరి కొందరు రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు చిక్కుకొని ఉన్నారు. అనేకులు ప్రభా అనేకమైనటువంటి సందేహాలు, భయాల మధ్యన ఉన్నారు, అక్కర్ల మధ్యన ఉన్నారు. భౌతికమైనటువంటి, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ అనేకమైనటువంటి, ఆర్థిక పరమైనటువంటి, తిరిగి ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి సంగతులు. అయితే రక్షింపబడుచున్నటువంటి మా కొరకై
దేవుని శక్తి అయినటువంటి సిలువను కోరుకుంటున్నాం. దయగల తండ్రి, దయచేసి నీ కుమారుని హెచ్చించు, నీ ఆత్మను, వాక్యమును, నీ సంకల్పమును, నీ సంఘమును హెచ్చించమని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం తండ్రి. ఇవి వచింప సఖ్యము గాని సంగతులు, ఇది మనుషుడు పలకకూడనటువంటి మాటలు, మనుషుడు పలకలేనటువంటి మాటలు, ఇది బోధ అనేటువంటి వెర్రితనము గనక ఈ దుస్సాహసమును మమ్మల్ని క్షమించండి. దయగలిగితే నిష్ప్రయోజక దాసులను ఒప్పుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు ఈ సన్ని మాకు తోడుగా ఉంచారు. మీరే మాకు అధ్యక్షత వహించి, మీరే మాకు పరిచయం చేయమని, వాక్యం అందించటకేంటి, వాక్యం గ్రహించటకేంటి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క అభిషేకం మీరే మాకు అనుగ్రహించమని, అంధకార చీకటి శక్తులకు కలువరి విజయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ వాటిని బంధిస్తూ యేసు నామములో మమ్మల్ని ఐక్యపరుచుకుంటూ నీ పాదం దగ్గర పడవేసుకుంటూ మా ప్రభు, మా రక్షకుడైన దయగల తండ్రి చెమట లేని పరిచర్య చేయటకు అనుమతించమని మా ప్రభు, మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు పేరట ప్రార్థించి అడిగి వేడుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నేటి దినమున మనం చూసాము, యేసు క్రీస్తు ప్రభు అన్నిటికీ కేంద్రములో ఉన్నాడు. ఈ కాలం చూసినటువంటి సంగతి ఏంటి? యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఎవరు కనపడతారు చెప్పండి? సంఘం కనపడుతుంది. మీరేమనుకోకపోతే ఇంకా మన సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళక ముందు ఇంకా కొన్ని తలంపులు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడు మనం కలుసుకుంటామో తెలియదు కాబట్టి ఐ మస్ట్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. There are a lot of things in the Bible which we try to monopolize. మనం ఏమనుకుంటే అది మనకు అన్వయించుకుంటాము. I'll give you a beautiful example. మొదటి కీర్తన ఏం రాసింది చెప్పండి? ఆలోచన చెప్తున్నాడు. ఎవరా మనిషి? Blessed is the man, చెప్పండి, who walketh not according to the counsel of the wicked, nor standeth in the way of the sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. His delight is in the law of the Lord, and in it doth he meditate day and night. భూమి మీద ఒక మనగాడిని చూపించండి అలాంటి ఉన్నాడా ఎవరైనా? దుష్టుల ఆలోచన చెప్పన నడవనటువంటి వాడు ఉన్నాడా? పాపుల మార్గంలో నిలవనటువంటి వాడు ఉన్నాడా? అపహాసకులు కూర్చున్నటువంటి చోట కూర్చున్నటువంటి వాడు ఉన్నాడా? దేవుని ధర్మశాస్త్రమును ప్రేమించి దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించినటువంటి వాడు ఉన్నాడా? ఆకు వాడక తన కాలం ముందు ఫలం ఇచ్చేటువంటి, నీటి కాలువ ఎవరైనా నాటబడినటువంటి చక్కటి దేవుని వృక్షముగా ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్నాడా? ఆయన చేసినదంతా సఫలమయ్యేటువంటి వాడు ఉన్నాడా? చెప్పండి. మరి ఎవరు ఆయన? యేసు క్రీస్తు ప్రభు. అందుకే 2వ కీర్తనకు వచ్చేసరికి ఏమవుతాడు? సియోను మీదగా రాజుగా స్థాపించబడతాడు. ఐ హావ్ ఇన్స్టాల్డ్ మై కింగ్ ఇన్ జయన్ అని అంటున్నాడు. అండ్ కిస్ ద సన్ లెస్ట్ హిస్ యాంగర్ లెస్ట్ హీ బి యాంగ్రీ. కుమారుని ముద్దు పెట్టుకో లేని ఎడల ఆయన కోపము గుర్తు చేయండి, రగులు కొనును. మళ్ళీ చాలా మంది పాత నిబంధన చదవడం మానేసాము. ఐ టెల్ యూ, వెన్ ఐ వాస్ బోర్న్ అగైన్ ఐ యూస్ టు థింక్ దట్ అరే కొత్త నిబంధన ఇంత చిన్నగా ఉంది, ఇంత అద్భుతమైన యేసు ప్రభు గురించి ఇంత చిన్న కొత్త నిబంధన రాశారు. ఎందుకు తెలుసా? ఆ పాత నిబంధన అంతా కూడా ఆయనే ఉన్నాడు. ప్రతి వరుస వచనము ఆ తెర తీయబడింది అనుకో ఆయన కనపడతాడు. ఇలాంటివి ఇంకెన్నో. మోసే జీవితంలో కనీసం అంటే మహిమకు 4 అడుగులు కనపడతాయి. ఏమన్నాడు? దేవునితో ఏమన్నాడు? నీ మహిమ నాకు చూపించు అంటే ఎవరు కనిపించారు? చీల్చబడేటువంటి బండ కనిపించింది. ఎవరు చెప్పండి? ఆ బండ, చీల్చబడినటువంటి బండ యేసు క్రీస్తు ప్రభు. ఆ తర్వాత కొంచెం ముందుకెళ్ళాడు. ఏమైంది చెప్పండి? తండ్రి దగ్గర ఆ 40 దినారాత్రములు ఉండి ఆ పర్వతం మీద ఉన్నాడు. దిగినప్పుడు ఏమైంది? ఆ మహిమ ఎక్కడికి వచ్చింది? తన ముఖం మీద ముఖ చర్మము ప్రకాశించిందంట. ఏం చేశాడు? 40 దివారాత్రుల పైనుండి రాబో వాటి ఛాయ అనేటువంటి ఏంటి ఆ సంగతుల యొక్క మచ్చుకను, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ థింగ్స్ అది తీసుకుని వచ్చాడు. రాబోయేటువంటి సంగతులు ఏంటి చెప్పండి? ఇవి రాబో వాటి ఛాయ గాని నిజ స్వరూపం ఎవరిలో ఉందంట? ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మోషేకి ఏం కనపడుతుంది? దర్శనంలో కొండ మీద ఏం కనపడతా ఉంది? ఛాయలో యేసు ప్రభు కనపడతా ఉన్నాడు. ఛాయలో దేవుడు ఏం వివరిస్తా ఉన్నాడు? మోషే లాంటి భక్తునికే ఉపవాసంతో దేవుని సన్నిధిలో 40 దివారాత్రాలు కనిపెడితే అప్పుడు ఛాయలో యేసు ప్రభు అర్థమైతే, నేను రీల్స్ చూసుకుంటా ఉంటే ఎంత అర్థమవుతాడు? నేను జస్ట్ ఏదో భక్తి చేసుకుంటా, కొంత మనకు అనిపించిందంతా చేసుకుంటా వెళ్ళే కొద్ది ఏం అర్థమవుతాడు? ఏం అర్థం కాదు. సరే, కొంత ముందుకు వచ్చాడు. ఏమన్నాడు? ఇప్పుడు మందిరం కట్టాడు కదా, దేవుని యొక్క గుడారము కట్టాడు. ఏమైందంట? యెహోవా తేజస్సు మందిరమును ఏం చేసిందంట? నింపింది. ఎంతగా నింపింది చెప్పండి? తను ప్రవేశించలేనంతగా నింపిందంట.
అందరిది అయిపోయింది ఆ మహిమ మోసే జీవితంలో. ఎవరి మహిమ అది? ఎవరి మందిరం అది? యేసు ప్రభు మందిరము, యేసు ప్రభు మహిమ అది. అంత కట్టిన తర్వాత ఇప్పుడేమైంది? మహిమ ప్రవేశించింది. అందరిది అయిపోయిందా మోసే జీవితము? నువ్వు నువ్వు కానాను ప్రవేశించవని చెప్పాడు కదా దేవుడు మోషేను. కానీ తెలుసా అండి ఏం జరిగిందో? మత్తయి సువార్తలో తిరిగి మనకు రూపాంతరపు కొండ మీద కనపడతాడు మోషే. ఎక్కడ? కానాన్లో కనిపిస్తాడు, మహిమలో కనిపిస్తాడు. యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన మహిమలో వచ్చినప్పుడు మోషే కూడా అక్కడ కనపడతాడు. ఏమైంది చెప్పండి? మహిమ మొదలైంది ఎక్కడి నుంచి? చీల్చబడినటువంటి బండ దగ్గర మొదలైంది. ఎవరు చెప్పండి? పలకండి. యేసు క్రీస్తు ప్రభు కదా. ఎన్నిసార్లు అలా అని చిలక పలకుడు కాదు, మనసారా ఆ నామాన్ని ఎంత స్మరించుకుంటే అన్ని దయ్యాలు పోతాయి. అట్లా వస్తా ఉంటాయి, నువ్వు అట్లా ఆ పేరు పలికే కొద్ది అట్లా వెళ్ళిపోతావు మళ్ళీ అవి. ఆ తర్వాత ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన వ్యక్తి విశేషతలు, హిస్ పర్సన్ అండ్ హిస్ పర్ఫెక్షన్స్ ధ్యానించడానికి అని చెప్పి తండ్రి యొద్ద ఆ కొండ మీద చూపించేటువంటి ఆ నమూనా, ఆ యొక్క మచ్చుక తీసుకొని చెప్పి ఆ కొండ మీద తను ధ్యానించే కొలది ఏమైంది చెప్పండి? ఇప్పుడు తన వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితంలో, తన జీవితంలో ఏం కనపడుతుంది? ఇప్పుడు మహిమ కనపడతా ఉంది. ఆ తర్వాత తన పరిచర్యలోనికి ఏమొచ్చింది? తన కట్టినటువంటి గుడారంలోనికి ఏమొచ్చింది? మహిమ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చింది చెప్పండి మహిమ? మహిమ యొక్క పరాకాష్ఠ. యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన రెండో రాకడలో తండ్రి మహిమతో దూతలతో దిగి వచ్చినప్పుడు మహిమలో ఎవరు కనిపించారంట? మోషే కూడా కనిపించాడు. అలాంటిది మోషే జీవితం యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో ఆరంభమవుతుంది. మోషే జీవితంలో మోషే చూసిన చివరి దర్శనం ఏంటి చెప్పండి? మనకు కనపడుతుంది. నీవో పర్వతం మీద నిలబడి దాని నుంచి దర్శన వరకు అట్లా చూస్తాడు ఆ దేశమును. ఎవరు ఆ దేశము చెప్పండి? మీరు అనుకోవచ్చు, అన్న నువ్వు అన్నిటికీ యేసు ప్రభు అంటున్నావు, ఇంకేం చెప్పాలా? అంత యేసు ప్రభువే. ఆ దేశంకి ఏం పేరు తెలుసా అండి? మనోహర దేశము, శ్రేష్టమైన దేశము, మంచి దేశము, పాలుతెనలు ప్రవహించేటువంటి దేశము, ఆకాశ వర్ష జలములు తాగే దేశము, సకల దేశములకు శోభితమైనటువంటి దేశము, బ్యులా దేశము, హెప్సిబా దేశము, ఇమ్మానుయేలు దేశము. ఎవరు ఆ దేశము? మీరా నేనా? కాదు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఆ దేశము. దేవుడు చూపించగోరినటువంటి మొదటి సంగతి ఏంటి తెలుసా అండి? మానవునికి మనం అంటే, ప్రభా నాకు అది చూపించు, ఇది చూపించు, నేను ఏం చేయాలో చూపించు. ఫస్ట్ నువ్వు చూడాల్సింది చూడాలా? ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెన్షన్, ఐ షాల్ షో యూ. షో, చూపించు, చూపించే అనేటువంటి ఈ పదం మొట్టమొదటిసారి బైబిల్ ఎక్కడ కనపడుతుంది చెప్పండి? అబ్రహాం జీవితంలో కనపడుతుంది. ఏమంటారు తెలుసా? ఏం చూపిస్తాను అంటున్నారు తెలుసా అబ్రహాముకు? నేను చూపించు దేశం. యేసుప్రభు అంటే ఏంటి? ఒక గేట్ అనుకున్నావా? ఆయన ఒక విశాలమైన దేశమే. ఆయన విశాలమైన దేశము. ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయం చదివితే అర్థమవుతుంది. ఆకాశ వర్ష జలములు తాగుతుందంట. ఈ భూమికి సంబంధించిన నీళ్లు దానికి అవసరం లేదు, ఆకాశం నుంచి వస్తాయంట దాని నీళ్లు. గంభీరమైనటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి, దాంట్లో అద్భుతమైనటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి. అలాంటిది ఆ దేశం. ఇంకెన్ని చెప్పాలా? ఇంకెన్నెన్నో చెప్పగలము, ఇంకెన్నైనా చెప్పొచ్చు దీంట్లో. ఇలాంటి దేశము, ఇలాంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు, ఇలాంటి సంఘం. అయితే సమస్య, ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇది మన యొక్క జీవితంలో అనుభవం ఎట్లయితుంది? ఈ వేదాంతం అంతా బాగుంది, బట్ హౌ డస్ ఇట్ బికమ్ రియల్? ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ద రియాలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అందరికీ తెలుసు. బయటికి వెళ్ళి మీరు ర్యాండమ్ గా ఎవరినైనా కూడా జస్ట్ ఇఫ్ యూ బ్లైండ్ ఫోల్డ్ పిక్ సమ్మన్ అప్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ దట్ వాట్ డూ యూ థింక్ మ్యాన్ షుడ్ డూ? ఒక 4 సంగతులు చెప్తాడు. ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ అట్లీస్ట్ 3 of them all of us would have to agree. Is it not true? అందరికీ తెలుసు. కానీ మంచి చేయలేకపోవడమే కదా మనకున్నటువంటి సమస్య. అది చేయడానికి దేవుడు ఏం తీసుకొచ్చాడంటే సిలువను తీసుకొని వచ్చాడు. ద థింగ్ దట్ వీఆర్ అవాయిడింగ్ ద మోస్ట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఆల్ అవర్ ట్రెజర్స్ ఆర్ హిడ్. యేసు ప్రభు నేను చూడాలనుందన్నా బ్రదర్, యేసు ప్రభుని చూడాలనుంది. బాగుంది, అవును యేసు ప్రభు. ఐ థింక్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐఎమ్ గోనా ఫోకస్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఐఎమ్ గోనా ఫోకస్ ఆన్ ద క్రాస్. వండర్ఫుల్. what are you really going to do? ఇట్లనే బైబిల్ స్టడీ చేసుకుంటా ఉంటామా? నో. ఇట్లనే బైబిల్ స్టడీ చేసుకుంటా ఉంటామా? అంతు పట్టని వేదాంతం చదువుకుంటానే పోతూ ఉంటామా? అలా కాదండి. ఏం చేయాలా? ఈ వేదాంతం అంతా, ఈ సత్యం అంతా ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? వాస్తవంగా మారాలా. ట్రూత్ మస్ట్ బికమ్ రియాలిటీ. ఇట్ మస్ట్ బికమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మరి అది ఎట్లయితుంది? ద ఇంటాంజిబుల్ ట్రూత్, ది సూపర్లేటివ్స్, how will it become a reality? And it is exactly for that same purpose the cross has been brought into this universe. సిలువ ఏంటి? సిలువ ఏంటి చెప్పండి?
సిలువ కనీసం 3 సంగతులు. మనకు తెలుసు సిలువ ఏంటి చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఇన్ హిస్టరీ. కల్వరి కొండ మీద, కల్వరి గుట్ట మీద ఏం జరిగింది చెప్పండి? ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ పేడ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ ఆన్ ద క్రాస్. క్రాస్ బికేమ్ అ ప్లేస్. మనం కూడా తెలుసు క్రాస్ ఇస్ అ పవర్. అది మన జీవితంలో పనిచేసే కొలది అది ఏం చేస్తుంది? మనలో ఉన్నటువంటి సంగతులన్నిటిని కూడా నశింపజేసి దైవికమైనటువంటి సంగతులను అంతకంతకు పెంపార చేసి మనల్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వరూపంలోనికి మారుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్, ఇట్ ఈస్ అ పవర్, బట్ there is something else. The cross is the universe most earliest principle. Cross is a principle to begin with. ఏంటి క్రాస్ ఇస్ అ ప్రిన్సిపల్ అంటే? చదవండి మార్క్స్ వార్త 14:36 వచనం. మార్క్స్ వార్త 14:36 అండి. ప్లీజ్ దయచేసి చదవండి త్వరగా. తీసిన వాళ్ళు త్వరగా చదవాలండి. Mark's Gospel, chapter 14 and verse 34. అప్పుడు ఆయన నా ప్రాణము మరణమగు నంతగా దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది. మీరిక్కడ ఉండి మెలకువగా ఉండుడని వారితో చెప్పి కొంత దూరము సాగిపోయి నేల మీద పడి సాధ్యమైతే ఆ గడియ తన యొద్ద నుండి తొలగిపోవాలని ప్రార్థించుచు 36 చదువుతున్నారా? 34 నుంచి. 36 సారీ 36. నాయనా తండ్రి, నీకు సమస్తము సాధ్యము. ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించుము. అయినను నా ఇష్ట ప్రకారము కాదు, నీ చిత్త ప్రకారమే కానిమ్ము అనెను. This is all the crosses. Satan would always twist truth. And always remember, please don't trust your senses too much, or don't even trust your wisdom too much. And that is the very reason you must receive your truth from the Bible. చాలా మంది మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలిసినటువంటి మన మానవ అనుభవము, మానవ అజంప్షన్స్ ఏదో ఉంటాయో, we try to extrapolate that and imagine that maybe అదే రాసింటలే బైబిల్లో, అంతే రౌండ్ ఫిగర్లు అటు తిప్పి అవే మాటలు రాస్తున్నాడు అనుకుంటాము. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. బైబిల్లో కొన్ని వింతైన సంగతులు రాశాడు. దేవుడు యాకోబు ముట్టితే ఏం జరిగిందంట? యాకోబు తుంటి ఇరిగింది కదా, యాకోబు ఓడిపోయినాడు కదా. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు కింద? నువ్వు మానవునితోనూ దేవునితోనూ పోరాడి ఓడిపోయి గెలిచామని రాశాడా? అదేంటి? ఓడిపోయినాడు కదా. యాకోబు దేవుని చేతులు ఓడిపోయినాడు కదా, మరి అదేంటి గెలిచామంటాడు? ఎందుకు అలాగన్నాడు? ఏదో బ్రదర్ అట్లా రాశారులే బ్రదర్, ఇప్పుడు అవన్నిటికి ఆరాధిస్తామా? మీటింగ్స్ చేసుకోవద్దు, పరిచయం చేయొద్దు, మేము రీల్స్ తయారు చేయొద్దు, లైఫ్ అట్లే ఉంటుంది. ఇంకా ఐ కెన్ టెల్ యూ దాట్. వాట్సాప్లో స్టేటస్ పెట్టుకుంటావు డైలీ పొద్దున వాట్సాప్, బ్రదర్ గుడ్, డూ దాట్ a billion times over, do all of that, but with understanding. Don't dilute it. ఎందుకంటున్నాడు? ఓడిపోయిన వాడిని పట్టుకుని ఏమంటున్నాడు? నువ్వు గెలిచినావు. ఎందుకంటున్నాడు? ఎందుకు తెలుసా అండి? దేవుని చేతిలో ఓడిపోవడమే మానవునికి, మళ్ళీ చెప్పనా? మీరు చెప్పండి. దేవుని చేతిలో మనం ఓడిపోవడమే మనకు గెలుపు. What Satan is trying to tell in your mind is, no, సిలువకి వెళ్తే ఎట్లా బ్రదర్, అన్ని ఇంకా యేసు చంపేస్తాడు, అంత ఇంకేం మిగులుతుంది అని చెప్పి. No, that's not what it is. వాటి సత్యంని తీసుకొని ఏం చేస్తాడు తను? క్షమించండి, వాడు అంటున్నాను, వివిధ పత్రికలో మహాత్ములు అని చెప్పి చెప్తూ కింద సైతాన్ గురించి చెప్తాడు. హీఈస్ ఎ డిగ్నిటరీ ఇన్ ది ఎకానమీ ఆఫ్ గాడ్. హీ స్టిల్ ఎ డిగ్నిటరీ. యు ఆర్ వైజ్, ఐ టేక్ మై వర్డ్స్ బ్యాక్, ఐ అపాలజైజ్ ఫర్ దట్. అలాంటి పరిస్థితిలో తను చేస్తున్నటువంటి సంగతి ఏంటి తెలుసా? వాళ్ళ దగ్గర కూడా అది నిజమా అన్నాడు, అంతే, అయిపోయింది. సత్యం తీసుకున్నాడు, దాన్ని ట్విస్ట్ చేశాడు. వాస్తవమే. What cross is doing is it is definitely putting something to death. It is not putting your entire person into death. It is not putting your entire person into death. But there is something it does put to death. But then it does something else altogether. ఏం చేస్తుందంట? అది నిన్ను దేవుని చేతిలో ఓడిపోయేటట్టుగా చేస్తుందంట. లేదంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్న సంగతులు, దేవునితో పోరాడుతున్నటువంటి సంగతులు, దాన్ని ఏం చేస్తుంది? వాటిని ఓడిస్తుంది, నిన్ను గెలిపిస్తుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? యాకోబులో ఏం ఓడిపోయింది చెప్పండి? యాకోబు అంతా ఓడిపోయినాడా? లేదండి. యాకోబులు దేవునికి విరోధముగా, విద్రోహముగా ఉన్నటువంటి సంగతులు, తర్జనపరుచున్నటువంటి సంగతులు ఏం చేశాడు? అవన్నీ ఓడిపోయినాయి. దేవుని చిత్తంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సంగతి గెలుపులోనికి వచ్చింది. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో కూడా మనము సిలువను అట్లా గ్రహించాలా.
మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా? వాస్తవంగా చూస్తే ఆ ఇజ్రాయేలీల కథ అంతా కూడా మన కథని ఆత్మీయంగా మనం ఆలోచన చేస్తే కదా. ఐ మస్ట్ మూవ్ ఫాస్ట్, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు కవర్ వన్ ఈవినింగ్. ఇప్పుడు ఆ ఇజ్రాయేల్ వారు బయలుదేరినప్పుడు 20 లక్షల కాలం మంది బయలుదేరారు కదా. ఒక కాలానికి వచ్చి ఏం జరిగింది? మొదటి తరం అంతా కూడా చనిపోయింది. మరి ఎవరు వెళ్ళారు లోపలికి? ఎవరు వెళ్ళారు చెప్పండి? ఇంకో మాట చెప్పనా? చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం ఎంతమంది వెళ్ళారంటే అంత కలిపి ఇద్దరే వెళ్ళారని చెప్పి. ఇద్దరు కాదు, చాలా మంది వెళ్ళారు. లేవి గోత్రం అంతా వెళ్ళింది. లేవి గోత్రం నుంచి వెళ్ళని వాళ్ళు ఎవరంటే ఆ కోరహతో పాటు చేసినటువంటి విద్రోహంలో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు, ఇంకా అహరోన్ ఒకడే. మిగతా లేవి గోత్రం అంతా వెళ్ళింది. ఎందుకు తెలుసా? ఇప్పుడు దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బైబిల్ స్టడీ ఆల్ టుగెదర్. బికాస్ దే రిప్రజెంట్ గాడ్స్ పొజిషన్, అస్ ఇన్ గాడ్స్ పొజిషన్ యాజ్ గాడ్ సీస్ అస్. వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు కానానికి. వారు వెళ్ళి తీరాల్సిందే వాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళు అరణ్యంలో ఏది పడితే అది మన్నా తింటా ఉంటే వీళ్ళు ఏం తింటారు తెలుసా అండి? వీళ్ళు బలులు తింటారు. వీళ్ళు all in the wilderness the Levites have been experiencing Canaan all together all the time. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, మన జీవితమే the position that we have in Christ. వీళ్ళందరూ మొదటి తరం ఏమైపోయింది చెప్పండి? అంతా కూడా అరణ్యంలో రాలిపోయింది. దేవుని ఉగ్రత వచ్చింది, అరణ్యంలో రాలిపోయింది. ఏంటి చెప్పండి? మొదటి తరం. వెళ్ళింది ఎవరు చెప్పండి? రెండో తరం అంటే ఎవరు వెళ్ళము? పిల్లలు వెళ్ళారు. అదేనా? సేమ్ ప్రిన్సిపల్. మీరు మారు మనసు పొంది చిన్న బిడ్డల వంటి వారైతేనే తప్ప పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించరు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అరణ్యములో లేదంటే ఆ శిలువ కార్యం కింద వచ్చే కొలది ఏమి నశింపజేయబడతా ఉంది? నీలో ఉన్నటువంటి ఆ మొదటి తరం సంగతులు ఉన్నాయి కదా, పాత ఆదాము సంగతులు ఉన్నాయి కదా, పాత సంగతులు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా సంహరించబడి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? తన కుమారులుగాను సిద్ధపరిచి పరలోక రాజ్యంలోనికి ప్రవేశపెడతాడు. దట్ ఈస్ ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ద క్రాస్ ఇస్ నాట్ గోన్ టు కిల్ యూ ఆర్ annihilate you. That is what Satan will tell you. That is what he's going to tell you, that, oh, cross, well, it sounds very fascinating, but it is going to just kill me. No, it will kill only those things which are not under the headship of the Lord Jesus Christ. సిలువ అదే చేస్తుంది. సిలువ అదే చేస్తూ ఉంది. అసలు ఈ సిలువ ఎందుకు వచ్చింది ఈ విశ్వంలోనికి? వీఆర్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. వై ఇస్ ద క్రాస్ ఈవెన్ నీడెడ్? వెర్ ఇట్ ఇట్ ఆల్ స్టార్ట్? ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్. ఈ బ్రదర్ ఏంటి ఇంత రాత్రి గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ పట్టుకున్నాడే, ఎక్కడికి వెళ్తాడా అని. ఆ ఏదైనా తోటల్లో 2 వృక్షాలు ఉన్నాయి. ఒక వృక్షం పేరేంటంట? ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్. మరొక చెట్టు పేరేంటి చెప్పండి? వృక్షం పేరు ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. నాలెడ్జ్ మంచిదే కదా, నాలెడ్జ్ మంచిదే కదా, ఎంత ఉంటే అంత మంచిది కదా. అదేంటి మరి దేవుడు దాని పండు తినొద్దని చెప్పాడు? See, there is another knowledge which is not the knowledge of good and evil. ఫిలిప్పీ పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో ఉంటది, the knowledge of the excellency of Jesus Christ. There is a knowledge which is altogether different. ఏంటి తెలుసా అండి అది? It is the knowledge of the will of God. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే in simplest terms, there are 2 choices always before man. One is a tree where man does not really need to have to do anything. He just has to lean on faith like a little child, throw himself on the mother and receive the fruit. That's it. Just trust God and just receive the fruit. That's it. And then there is this other tree where man says that, well, you know what? I'm going to figure my way around this thing. నేను మంచి చెడు అనేటువంటిది తేల్చుకొని నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను, నేను చేస్తాను. ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఒకటేంటి చెప్పండి? ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఫెయిత్, లీనింగ్ ఆన్ గాడ్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద క్రాస్ లైఫ్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ you leaning and trusting on God. The other one represents the worldly wisdom. నీ తెలివితేట, the independent nature. So one basically talks about depending on God, the other one basically speaks about independent. In other words, one speaks about the cross life and the other one speaks about the self life. If you don't remember anything else, please remember this about the Garden of Eden and the 2 trees. One tree represents the principle of the cross. One tree represents the principle of self. In one, God decides, you only receive. In the other one, you at least think that you are basically deciding it. ఆదామవల పండు ఎందుకు తిన్నారు చెప్పండి? ఆదామవలు పండు ఎందుకు తిన్నారు? సర్పం మోసగించింది, అంతేనా? ఆర్ యూ అబ్సల్యూట్లీ షూర్ అబౌట్ ఇట్? లాక్ కర్ దియా జాయ్, అనా అక్క?
No. బాగా Because అనిపించింది అంటే they want వాళ్ళకి to be like, ఇంకేం లేదు తినడానికి ఇది భలే అనిపించిందా? ఇస్ దట్ పాయింట్? they want to be like God. దే ఆర్ ఇన్నోసెంట్, ఇస్ దట్ ద పాయింట్? They want to be like God. ఎగ్జాక్ట్లీ. హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ ఏం తెలుసా అండి? ఆదికాండం 3:5 తుమారి ఆంఖే ఖుల్ జాయింగి और तुम परमेश्वर तुल्य बन जाओगे. ఏంటంట? మీ కళ్ళు తెరవబడి మీరు ఏమైపోతారు? ఎగ్జాక్ట్ గా ఏమనుంది? దేవతల వలె. దేవుని కాదు, దేవతల వలె. గాడ్స్ స్మాల్ జీ విత్ అన్ ఎస్. దేవతల వలె అయిపోతారని చెప్పి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. ఇది వాచ్మెన్ ని భక్తుడు రాస్తాడు, ది లేటెంట్ పవర్ ఆఫ్ ద సోల్ అని చెప్పి. దర్ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ బుక్, బట్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు రీడ్. like a certain understanding. What he says is that there are people outside, even in the world outside, who can do amazing things, right? It looks like asal inta miraculous powers anni etla vastunnayi. How are they able to do all of that? What are those? Those are the powers of Adam which have been now made hidden in the soul. Why did that happen? Because Adam and Eve possessed all these things. Just think about it. They as two individuals had to subdue the entire nature. They had to take care of everything. They had to rule over everything. Over the fowl of the air, the fish of the sea, and every beast that is upon the land. They had to subdue everything. Do you think they had no powers? They absolutely were made in the image of God. They really had glorious bodies. We cannot go much deeper into that. But you get the idea that they were absolutely endowed with glorious, abilities which are now no longer available to man. ఇప్పుడు నేను అన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు వినోద్ అన్న, ఐ థింక్ యూ విల్ బికమ్ ద మేయర్ ఆఫ్ షికాగో నెక్స్ట్ ఇయర్ అన్నాను అనుకోండి. ఏమంటాడు వినోద్ ఏమంటారు? కమ్ ఆన్ బ్రదర్, యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైం, యూ గాట్ టు బి కిలింగ్. But just imagine if I would tell him that, Vinodana, I see that in the next 2 years, you're going to be, you're going to be basically the CEO, the CIO, or the CXO of your organization. He will think, he will blink for a second, and he will try to see the steps. Maybe brother, maybe not 2, maybe 3. Yeah, it could be brother, maybe 4, who knows? But yeah, because why? Because he's still in that place, right? Isn't it? It looks more closer and possible. Now, Adam and Eve, they had I wouldn't say infinite, but they had a lot of wisdom. They had wisdom that was far beyond any scientist had, most of the Einsteins have, anyone. They were not innocent like, babies drinking milk or something. They knew everything. They knew exactly. They knew how to tame the dinosaur. They knew how to basically take care of everything. Right? అలాంటి జ్ఞానులకు ఒక శోధన తెప్పించారు. ఏమని? ఈ పండు తిన్ననాడు మీ కళ్ళు తెరవబడి ఏమైతాయంట, మీరు దేవతల వల్ల అయిపోతారు. వాళ్ళకేమనిపించింది? వాళ్ళు కూడా లెక్కేస్తున్నారు వినోదం లాగా. ఓకే, స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. వాళ్ళకేమనిపించింది? అవును, ఐ థింక్ ఇట్స్ పాసిబుల్. ఇట్స్ పాసిబుల్. ఏం చేశారు? పండు తీసుకొని తను తిని ఆదాంకి ఇచ్చింది. బేసిక్లీ దే హ్యాడ్ ద ఫ్రూట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, పండు ఎందుకు తిన్నారు వాళ్ళు? బై మిస్టేక్ తిన్నారా? చిన్నపిల్లలు చంటి పిల్లలు తిన్నారా? తెలియకుండా తిన్నారా? సర్పం శోధించిందా? the reaction of God, how drastic, why it was so? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రోజు పండు తిన్న రోజు వాళ్ళు చేసిన సంగతిలో మనందరి కన్నీళ్లు కనిపించినాయి దేవుడు. మనం ఎలాంటి దుఃఖం గుండా వెళ్ళాము, ఎలాంటి బాధ గుండా వెళ్ళాము, బాధ గుండా వెళ్తాము. రాబోయేటువంటి తరాలన్నింటిలో ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి భయంకరమైన భయానకమైనటువంటి సంగతులు జరుగుతున్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి దేవునికి అంతా కనిపించింది. ఏం చేశాడు? ఆ జీవం ఇచ్చేటువంటి వృక్షాన్ని మరుగు చేశాడు. ఆయన కూడా వారిని విడిచిపెట్టలే. ఏం చేశాడు? వాళ్ళని వారి దిగంబరత్వాన్ని కప్పాడు. దేవతలు అవుదాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఏమైనారు చెప్పండి? దిగంబరులు అయినారు. Those who wanted to be gods lost their garments. దిగంబరులు అయిపోయినారు, అలాంటివి అయిపోయినారు. సరే, ఈ మానవాళిని దేవుడు ఎట్లా మరి విమోచించాలా? ఇలాగ అయిపోయినారే, ఇంక వీళ్ళ సంగతి ఏంటి, ఇట్లా విడిచిపెట్టేయాలా? లేదు, విడిచిపెట్టలేదు. దేవుడు ఏం చేశాడు? తిరిగి రక్షకుని గురించి వారికి చెప్తూ వచ్చాడు. రక్షకుడు వస్తాడు అని చెప్పి కదా. వాళ్ళు ఎదురు చూశారు. కాలం దొర్లుకుంటా వచ్చింది. మనం ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి 6వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి ఏం కనిపిస్తుంది మనకు? ఆల్ ఫ్లెష్ కరప్టెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకు? ఏం జరుగుతుంది? ఇది మీరు ఆలోచించాలా. అండ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డీమన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ స్పిరిచువల్ మ్యాటర్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే,
ఎందుకంటే పౌలు కొత్త నిబంధనలు అంటాడు, మనం పోరాడుచున్నది ఎవరితో కాదు, శరీరాలతో కాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ దాట్ బ్రదర్, దిస్ బ్రదర్, దాట్ అసెంబ్లీ, దిస్ బ్రదర్, అది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ మినిస్ట్రీ. నన్ ఆఫ్ దట్ మ్యాటర్స్. దిస్ ఈస్ అ ఫార్ డీపర్ స్ట్రగల్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. There are things in the invisible realm that do not want Adam and Eve to be what God meant them to be. వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేశారు, వాళ్ళు చెవుల్లో ఊదారు, అవ్వకు నువ్వు తింటే ఇట్లున్నావు సిస్టర్, నువ్వు ఇప్పుడే అసలు ఇంకా ఇది తిన్నావు అనుకో నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతావు అని చెప్పారు, CXO అయిపోతావు అని చెప్పారు. And they did that. And you know what happened? It says in Genesis chapter 6. Read with me please. Genesis chapter 6. త్వరగా. నాకు తెలిసి 3వ వచనం అనుకుంటా. డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్ దేర్ వర్ జైంట్స్ ఇన్ ది ఎర్త్ అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ అని ఉంటుంది. చదవండి. అప్పుడు చదవండి. యెహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు, వారు తమ అక్రమ విషయంలో నరమాత్రులై ఉన్నారు. అయినను వారి దినములు 120 ఏండ్ల. 4వ వచనం చదువుతారా? ఆ దినములలో జాగ్రత్త వినాలా. ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు భూమి మీద నుండిరి, తరువాతను ఉండిరి. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి. పూర్వకాలమందు పేరు పొందిన సూరులు వీరే. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఎనీ మోర్ ఆక్వర్డ్, బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్. ఎందుకంటే అవ్వకు చెప్పాడు దేవుడు, ఏమన్నాడు, నీ బీజమునకు సర్ప బీజముకి ఏం జరుగుతుందంట, యుద్ధం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అసలు ఆ స్త్రీ బీజమే భూమి మీద రాలేదనుకో, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? See, what is easier for Satan? Is it easier for him to fight Jesus or is it easier for him to avoid Jesus? Exactly. That is all that he is doing. And it's almost like, unless and until, and I think I can have something. Unless and until, till the day Jesus doesn't appear in that context, Satan continues to rule. He continues to rule. And that's what he did basically. ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ బీజముకు ఆ సర్ప బీజముకు యుద్ధం జరగకుండా ఏం చేశాడు? What are they trying to do? They are trying to corrupt all flesh. They are trying to basically bring something into the world. జాగ్రత్తగా వినాలా. They are trying to bring something into the world that is enough human to dominate the world, but just not enough human that they can dominate the world. You understand? What are they trying to do? All flesh has corrupted itself. మనం ఈ ఆదికాండం చదువుతున్నప్పుడు అంత బాగుంటది, కానీ ఈ స్టోరీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకు అర్థం కాదు. ఇదేంటి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు దేవుని కుమారులు అంటే? దీస్ ఆర్ ఏంజెలిక్ బీయింగ్స్ which are trying to mingle with human race. And why are they trying to do that? So that they can legally, and see, all of these matters are legal matters. None of this is just like, మనం చేసుకున్నట్టుగా ఉండదు. These are all legal binding matters. నరపుత్రులకు దేవుడు భూమిని ఇచ్చాడంట, ఇంకా ఏం చేశాడంట, దూతలకు ఏమి ఇచ్చాడంట, ఆకాశం ఇచ్చాడంట. సో దిస్ రెల్మ్ అబ్సల్యూట్లీ బిలాంగ్స్ టు మ్యాన్. ఇప్పుడు దీని మీద ఏలుబడి చేయాలనుకోండి, వాళ్ళు ఎట్లా చేయాలా? దే హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు మ్యాన్ కైండ్, బట్ దే కాంట్ టోటలీ బికమ్ మ్యాన్ as well. Because if they totally become man, they just inherit the entire curse of Adam as well. వాళ్ళు ఏం చేయాలా? They're trying to bring something that is very awkwardly different. ఏదో వికృతి తీసుకొని వస్తా ఉన్నారు. All flesh corrupted itself. అదే చెప్తా ఉన్నాడు. They mingled with man and they brought about giants in those days. Giants which were enough human to have legal rights to operate in this world, but just enough not human to be able to operate with superhuman abilities. They did that. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి? జల ప్రళయమును తీసుకొని వచ్చాడు. జల ప్రళయం వచ్చింది. నోవా ఒక్కడు దాంట్లో మిగిలినాడు. ఇన్ దట్ ఎంటైర్ లైన్, ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ద స్టోరీ, బట్ యూ మస్ట్ ఫాలో అలాంగ్ విత్ మీ. దాని తర్వాత ఏం జరిగింది? బయటకు వచ్చారు. నోవా బయటకు వచ్చాడు, నోవా భార్య, నోవా కుమారుల పేరు చెప్పండి. షేము, హాము, యాఫేతు. వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగింది? 9వ అధ్యాయంలో దేవుడు నిబంధన ఇచ్చాడు ఇంద్రధనుస్సుగా. సరే, ఇక మీదట నేను మరలా జల ప్రళయం తీసుకురానని చెప్పాడు. 10వ అధ్యాయంకి వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది చూడండి. 10వ అధ్యాయము, ఆదికాండము 10వ అధ్యాయం. ఆదికాండం 10వ అధ్యాయం చూస్తే ఇప్పుడు అంతా చదివించాను, బట్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద టేబుల్ ఆఫ్ నేషన్స్. జెనసిస్ చాప్టర్ 10. వాట్ ఈస్ రియలీ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్? నౌ గాడ్ ఈస్ లిస్టింగ్ ఆల్ ద నేషన్స్. And if you go by what the word of God has to say, there are 17 nations that are listed over here.
70 nations. Chapter 10 of Genesis called the table of nations, the listing of nations on the earth. Where did these nations come from? They came from the 3 sons of Noah. You must follow the argument very closely. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఈ ముగ్గురు కుమారుల నుంచి వచ్చాయి కదా, షేమ్, హామ్, యాఫెత్, ఈ ముగ్గురులో నుంచి వచ్చాయి. బట్ సంథింగ్ అగైన్ హ్యాపెండ్. జలప్రలయంలో దేవుడు ఏం చేశాడు? అనేకమైనటువంటి వీళ్ళని ఏం చేశాడు? హీ వైప్ దెమ్ అవుట్, రైట్? A lot of people say that the demons that still exist, or some of these evil spirit, unclean spirit that still are roaming around, those are the spirits of whom? Of these giants that were basically killed. Their bodies were destroyed in the flood. Now what are they? They are enough human, but not enough human to be just hung about. అందుకే తిరుగుతా ఉన్నాయి ఇక్కడ గాల్లో. Don't worry, you're all protected by the blood of the Lord Jesus Christ. జకరియా 2:5 వారి చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారముగాను వారి మధ్యలో మహిమకు కారణముగాను ఉన్నాను. సరే, మన సబ్జెక్ట్ లో ముందుకెళ్దాము. ఇలాంటి సంగతి ఏదో జరిగింది. And God purified once again. What is God trying to do? He's trying to save the pure bloodline once again so that the Messiah can be born again. You're following with this so far? Right? Because he must fulfill స్త్రీ బీజమునకు నీ బీజమునకు. స్త్రీ సంతానం, క్షమించండి, నేను మీరు అనుకోవచ్చు బ్రదర్ అక్కడ స్త్రీ సంతానం అని ఉంది కదా, మీరు స్త్రీ బీజం అంటున్నారు. బట్ మన తెలుగు వాడుకలో మనం వాడేటువంటి సంతానంకి అర్థం ఏంటంటే బీజమే. హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ ఏముంది తెలుసండి అక్కడ? తుమ్హారా వంశ్ ఆర్ స్త్రీ కా వంశ్ అని రాశాడు హిందీలో. మీరేమనుకోకపోతే, మీరు ఇబ్బంది పడకపోతే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. వంశం అంటే ఏంటి? గోత్రము. గోత్రం అంటే ఏంటి? బీజం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ పేరు చెప్పుకోవాలా. తండ్రి పేరు చెప్పాలా, భర్త పేరు చెప్పుకోవాలా. తండ్రి పేరే చెప్తారు, గోత్రం ఎవరికి పుట్టామో అని చెప్తాం, అవునా? ఇప్పుడు చెప్పండి, స్త్రీ వంశం ఉంటుందా? వంశం ఎప్పుడు బీజం నుంచి లెక్క వేస్తారు, అంతేనా? నేలతో సంబంధం కాదు, బీజంతో సంబంధం. కానీ ఎంత అద్భుతంగా రాశాడు బైబిల్ హిందీలో. అందుకే ఎన్ని భాషలు దొరికితే అన్ని భాషల్లో చదువుకోండి బైబిల్. ఏమని రాశాడు? తుమ్హారా వంశ్ ఆర్ స్త్రీ కా వంశ్ అన్నాడు. స్త్రీ వంశంకు పెడతానన్నాడు దేవుడు యుద్ధము. సరే, అయితే ఆ వంశం రాకుండా, బీజం రాకుండా ఏం చేద్దాం? దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కరప్ట్ ఫ్లెష్. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కంటిన్యూ డామినేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్, బికాస్ ది ఓన్లీ వే దే కెన్ కంటిన్యూ టు డామినేట్ ఇస్ till the point the actual seed who was prophesied comes through. So the struggle, the conflict is somehow we can just kind of block this whole process that God is taking through. సరే, ముందుకు వచ్చారు, ఆ నోవా ఓడలోంచి బయటకు వచ్చారు. ముగ్గురు కుమారులే కదా, ఇప్పుడు అంతా భద్రంగా ఉంటది అంటే ఏం జరిగింది? రాను 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 70 దేశాలుగా, లేదంటే 70 జనములుగా వారు మారారు. 70 నేషన్స్ గా అయినారు. 11వ అధ్యాయము 10లో ఇదంతా లిస్ట్ ఉంది. 11లో ఏం జరుగుతుంది గమనిద్దాం రండి. 11లో ఏం జరుగుతుంది? జెనసిస్ చాప్టర్ 11 and verse 2 and 3 ప్లీజ్ చదవండి. వారు తూర్పున ప్రయాణమై పోచుండగా షినారు దేశమందు ఒక మైదానము వారికి కనబడెను. అక్కడ వారు నివసించి, మనము ఇటుకలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రండని ఒకనితోనొకడు మాటలాడుకొనిరి. రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటుకలను, అడుసునకు ప్రతిగా మట్టి కీలును వారికి ఉండెను. మరియు మీకు కథ అంతా తెలుసు కాబట్టి we will not describe the whole thing. ఇదంతా జరుగుతున్న సంగతి ఏంటి చెప్పండి? దీని ఏమంటారు? ది ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ది టవర్ ఆఫ్ బేబుల్. ఇది బాబేలు గోపురం సంగతి. ఇది బాబేలు గోపురం సంగతి. ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ దేవుడు ఏం చేశాడు చూడండి. 4వ వచనం చదవండి. మరియు వారు, మనము భూమి అందంతటా చెదిరిపోకుండా ఒక పట్టణమును, ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని పేరు సంపాదించుకుందాము రండని మాటలాడుకొనగా, యెహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన డబుల్ ఎక్స్పీడ్ లో చదవాలి మీరు. చదవండి. యెహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన పట్టణమును, గోపురమును చూడ దిగి వచ్చెను. అప్పుడు యెహోవా, ఇదిగో జనము ఒకటే, వారికందరికి భాష ఒకటే, వారి ఈ పని ఆరంభించి ఉన్నారు. 7-8 వచనాలు చదవండి. గనుక వర్సెస్ 7 and 8 చదవండి. గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండా అక్కడి వారి భాషను తారుమారు చేయడం రండని అనుకొనెను. అలాగూ యెహోవా అక్కడ నుండి భూమి అందంతటా వారిని చెదరగొట్టెను. గనక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుట మానిరి. దానికి బాబేలు అని పేరు పెట్టిరి. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? దేర్ ఇస్ సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్. ఏదో గోపురం కడుతున్నారు.
ఏం కొడుతున్నారు? దే ఆర్ బిల్డింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ వెరీ వియర్డ్ ఆకల్టిక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఎందుకు? ఇట్ లుక్స్ లైక్ there is all good reason to believe that there is one more infiltration into these nations, into the bloodline. There is one more infiltration that has happened. ఎక్కడో చోట అక్కడ షేమ్, హామ్, యాఫేత్ బయటకు వచ్చారు కదా, ఆ ప్యూర్ బ్లడ్ లైన్ బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? లుక్స్ లైక్ సంథింగ్ ఎల్స్ హెస్ అగైన్ హ్యాపెండ్, బికాస్ నౌ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గో అగేన్స్ట్ గాడ్, రైట్? దేవుడు ఏం చెప్పాడు? మీరు భూమంతటి మీద చెదిరిపోవాలని చెప్పాడు, భూమంతటిని స్వాధీనపరచుకోండి అని చెప్తే వీళ్ళేమంటున్నారు? మనం చెదిరిపోకుండా ఏం చేసుకుందాం? గోపురం కట్టు. ఆయన చెదిరిపోమని ఎందుకు అన్నాడు? వ్యాపించు, ఫలించు, అంతటి గురించి నా గురించి చెప్పు, వ్యాపించు అంటుంటే వీళ్ళేమంటే మేము ఎక్కడ చెదిరిపోకుండా భద్రంగా ఇక్కడ ఉన్నాము, షికాగోలోనే ఉన్నాము, నాపర్విల్లోనే ఉన్నాము. వి ఆల్ డూ దట్, బట్ దట్స్ నాట్ ద కాంటెక్స్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ దీస్ గైస్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ. దేవుడు ఏం చేశాడంట? వారిని వచ్చి వారి భాషను తారుమారు చేసి భూమంతటి మీద వారిని చెదరగొట్టాడంట. యు నో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్టర్ దిస్ చాప్టర్ 11? చూడండి ఏంటి? 12వ అధ్యాయము 1వ వచనము. యెహోవా నీవు లేచి చాలనా? ఇది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు? అబ్రహాం స్టోరీకి ఈ స్టోరీకి చాలా లింక్ ఉంది. ఐ మస్ట్ టేక్ అ పాజ్ అండ్ ఆస్క్ యు అ క్వశ్చన్ సో దట్ యు విల్ ఫాలో ది క్వశ్చన్. వై డు యు థింక్ ఇజ్రాయెల్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ టు దిస్ వరల్డ్? Or why do you think Israel is so almost like caustic? It's like, very abrasive. Everyone who comes in touch with the nation of Israel gets into trouble. There is no other nation that has suffered so much like the nation of Israel. Satan doesn't like Israel. The world doesn't like Israel. Why do you think that is the case? The bloodline. It's a pure bloodline. Exactly. Anna is on with me. I hope others are also. Israel has something which the other nations do not. And let us try to see what exactly does Israel has, right? What is the origin of Israel has? Please understand, this is our Bible. You must understand these things. ఏదో గడగడ చదువుకున్నాము, లేదంటే కొంత ఏదో చూసుకున్నాము కదా. That's not the point. Let's get to the bottom of it. సరే, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి సంగతి ఏంటంటే ఈ 70 జనాంగములు కూడా ఏమైపోయినారంట? అందరు కట్టగలిపి ఏమంటున్నారు? లేదు, మనం చక్కగా గోపురం కట్టుకొని ఆకాశం అంటుకున్నంతగా మనం పైకి వెళ్ళిపోదాము. ఏదో చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడే ఒక యోధుడు కనపడతాడు. వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? వన్ మైటీ హంటర్ బిఫోర్ ద లార్డ్, నిమ్రాడ్. బైబిల్ పండితుల యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఇంకా ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ సెక్యులర్ హిస్టరీ, బట్ మనం ఈ హిస్టరీ చదివితే కదా ఫస్ట్ సెక్యులర్ హిస్టరీ చదవడానికి కదా. బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ సెక్యులర్ హిస్టరీ ఆల్సో, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హిమ్ దట్ ఆల్ ది వరల్డ్ రిలీజియన్స్ బిగాన్. దేర్ రూట్స్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్. There is a goddess worship and there is a god worship. There is basically a pair worship. It all begins over here. There is a child worship and so on and so forth. It all begins basically with Nimrod and it becomes Babylon. అందుకే ప్రకటన గ్రంథంలో ఏముంది? మిస్టరీ రిలిజియన్. Babylon the Great. She is the mother of all religions. అక్కడ పుట్టుకొచ్చింది. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేశారు? భూమంతటి మీద చెదిరిపోయినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయినారు. బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ద సీన్స్. ఇది మన కంటికి కనిపించే వలయంలో జరుగుతుంది. ఏం కనపడుతుంది? దేవుడు వచ్చాడు, భూమి మీద వాళ్ళ భాషలు తారుమారు చేశాడు, వాళ్ళని భూమంతటి మీద చెదరగొట్టేశారు. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పద్ధతులు, సాంప్రదాయం అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్, బేసిక్లీ దే వెంట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దోస్ వేరియస్ డిఫరెంట్ షేడ్స్. బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ద సీన్స్. టర్న్ విత్ మీ టు Deuteronomy chapter 32 and verse 8. And this is one of those few places I would recommend you read an ESV translation. ఎవరి దగ్గర ESV translation ఉందా? You can read NSV also, that is fine. But if you have on a mobile, read it. Time waste చేయకండి. When the Most High gave to the nations, గట్టి చదవాలక. when the Most High gave to the nations their inheritance, When the Most High gave the nations the inheritance, he's basically describing the spiritual realm view of the same incident of the Tower of Babel. బాబేలు గోపురంలో ఏం జరిగిందో దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తున్నాడు మోషే. చదవండక. when he divided mankind, he fixed the borders of the people He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. ఏందంట? అకార్డింగ్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ద సన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవరు సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే? గుర్తొచ్చిందా? ఆ 3వ అధ్యాయంలో వాళ్ళు వచ్చారు కదా, మనుషులతో కలవడానికి వచ్చారు. వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం, దూతల లెక్కల ప్రకారం, ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే దేవతల లెక్క చొప్పున ఏం జరిగింది ఇప్పుడు?
I know I'm speaking about some things which are, very weighty, but understand. కనిపించి కనపడని వలయంలో ఉన్నటువంటి దేవతలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఆకాశం నుండి పడద్రోయబడినటువంటి దురాత్మలు ఇవి. 3/4 భాగము వచ్చాయి కిందికి. వచ్చిన నాడు దేవుడు ఏం చేశాడు? మళ్ళీ ఒక కొత్త సృష్టిని ఆరంభించాడు. ఎవరితో? ఆదామవ్వలతో. వాళ్ళకేంటి? అరే మాకు రావాల్సినటువంటి ఘనత, ఇంటిలో మాకు ఉండాల్సినటువంటి స్థానము, పెద్దోళ్ళు మేము, మాకు ఉండాల్సినటువంటిది వీళ్ళకి వస్తుందా అని చెప్పి దే ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ ఫస్ట్ విత్ ఆడమ్ అండ్ ఈవ్. అవ్వలే, పూర్తి పని ఫినిష్ అవ్వలే. దేవుడు ఎందుకంటే ఒక సొల్యూషన్ చెప్పాడు, స్త్రీ బీజం వస్తుంది అని చెప్పాడు. అబ్బబ్బా ఈయనెవరు వస్తున్నాడంట కదా మానవాడు అని చెప్పి ఏం చేశారు? అచ్చా బీజమా, అయితే బీజంని కరప్ట్ చేస్తాము. 3వ అధ్యాయానికి వచ్చారు. దే కరప్టెడ్ ఫ్లెష్, కరప్టెడ్ ఆల్ ఫ్లెష్. అయిపోయింది, జలప్రలయం వచ్చింది. అయిపోలే, ఏమైనారు? తిరుగుతా ఉన్నారు గాల్లో. మరలా బయటకు వచ్చారు. 70 దేశములైంది. అండ్ వీఆర్ నాట్ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, వీఆర్ నాట్ టోల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ రీజన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద బైబిల్. ద ఫోకస్ ఆఫ్ ద బైబిల్ ఇస్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. And I'll tell you, at times when we read these matters, our flesh becomes active. మన దురద చెవులు యాక్టివ్ అవుతాయి. అన్న ఇదేదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందన్న, ఇట్లా భలే ఉందన్న, అరే దయ్యాల గురించి చెప్తున్నాడే అన్న ఈరోజు. ఇట్ ఈస్ నాట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎంఫసైజ్. బయటకు వచ్చాయి, ఏదో చేసాయి. మొత్తానికి ఆ 70 జనములు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని పట్టుకున్నాయి. భూమి మీద మానవ జాతి అంతటిని కూడా ఏం చేసినాయి? ఇప్పుడు పట్టుకున్నాయి. అందరిని పట్టుకున్నాయి. దేవతలు పట్టుకున్నాయి. అందుకే మనం అనుకుంటాం వీళ్ళకి ఆ మాత్రం కూడా ఆలోచన రాదా? ప్రాంతానికి ఒక దేవుడు ఉంటాడా? ఎందుకు వచ్చారు తెలుసా? ప్రాంతానికి దేవుడు అప్పగించాడు. దేవుడు 2 రకాలుగా అప్పగిస్తాడు. ఇప్పుడు నేను అన్నా అనుకోండి, అన్న వినోదన్న ఇది ముట్టుకోదు, ఇది కాలుతుంది, షాక్ కొడుతుందని చెప్పారు అనుకోండి. there are 2 ways to establish truth. One is by faith. బ్రదర్ చెప్తున్నా నిజమే చెప్పించాడు అని చెప్పి బై ఫెయిత్ నమ్మేసాడు, అయిపోయింది. చూచి నమ్మువారి కంటే చూడక నమ్మువారు ధన్యులు. అదొక ధన్యత. అది కాకుంటే ఇంకొకటి వస్తుంది ధన్యత. అదేం ధన్యత? కరెక్ట్ గా పట్టుకుంటే మంచిగా సత్యము ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతుంది. షాక్ ఇట్లా వెళ్తుంది బాడీలోనికి. దేవుడు చెప్పాడు, మీరు దేవుడు కాదురా, మీరు చేయలేరు అని చెప్పాడు. లేదు మేము చేస్తాము అని చెప్పారు. అయితే దేవుడు ఏం చెప్పాలా? అయితే చేసి చూడు అని చెప్పాలా. తప్పిపోయిన కుమారుడు నాన్న చెప్పింటాడు, అదేంటా నేను బతుకుండగానే ఆస్తి అడుగుతున్నావు, వద్దు అని చెప్పింటాడు. లేదు నా ఆస్తి నాకు ఇచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడ అంతా బోరింగ్ గా ఉందని చెప్తే ఏమన్నాడు? సరే అయితే చేసి చూడు అన్నాడు. దేవుడు అప్పగించడం అంటే అదే. అప్పగించడం అంటే నీ ఇష్టం పో అన్నట్టు కోపంతో కాదు. అదేంటి తెలుసా? ద ఓన్లీ అదర్ వే టు ఎస్టాబ్లిష్ ట్రూత్ ఇస్ టు లెట్ యూ ట్రై వాట్ యువర్ క్లెయిమింగ్. మనం కూడా చాలా మంది, బ్రదర్ నేను ఈ వివాహం చేసుకుంటే బాగుంటుందా? చెప్తాడు. దాని తర్వాత ఏమంటాడు? చేసి చూసుకో, మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. చాలా మందికి ఐడియా వచ్చినట్టు నవ్వుతున్నారు. అట్లీస్ట్ ఆఫ్ యూ. సరే, అలాగే జరిగింది. వీళ్ళు కూడా ఏంటి, మేము దేవతలు అవుతాం అంటే దేవుడు చెప్పాడు, రే వద్దు. మనుషులకి చెప్పాడు, వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకు. వాళ్ళేంటి వీళ్ళేంటి అందరు కలుసుకున్నారు. బ్రదర్ మీరు నాకు చాలా నచ్చారు బ్రదర్, ఆ యెహోవా దేవుడైతే ఏదేదో చెప్తున్నాడు, మీరు ఎంత బాగున్నారు బ్రదర్. ఏం లేదు బ్రదర్, మట్టితో ఒకటి ఏదో చేయాలా, దాని తర్వాత ఇదొక కొన్ని రిచువల్స్ ఫాలో అయిపోతే నువ్వు సాటిస్ఫై, నేను సాటిస్ఫై, నాకు కావాల్సింది ఇదే. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఎట్ ద డెడ్ కోర్ ఆఫ్ ఎనీ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసేది 3. ఏంటి తెలుసా? దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రివర్స్ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది కర్స్. దేవుడు ఏం పెట్టాడు చెప్పండి? కనీసం 3 శాపాలు పెట్టాడు. ఏం పెట్టాడు? స్త్రీకి ఒక శాపం పెట్టాడు. ఏంటి? ప్రసవ వేదన కదా. రెండోది ఏంటి? ఆదాంకి ఏం చెప్పాడు? నువ్వు కష్టపడితే గానీ భూమిలోంచి ఏం రాదంట, పంట రాదు. ఇంకోటి ఏంటి చెప్పండి? నువ్వు మన్ను గనక తిరిగి. ఈ దయ్యాలు ఏం చేశాయి తెలుసా? ఆదాంకి వచ్చి చెప్పాయి, బ్రదర్ నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు మీ కర్స్ తెలుసు, మేము కూడా విన్నాము ఆ రోజు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు, పెద్ద ఆయన చెప్తున్నప్పుడు మేము అంతా విన్నాము. కానీ మేము ఆయన పునాదులు వేస్తున్నప్పుడు, ఈ భూమి సృష్టి చేస్తున్నప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ అంతా మాకు తెలుసు. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ నక్షత్రం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయి? పొలం దున్నడం మొదలుపెట్టు. ఈ కాలం వస్తుంది, ఈ ఋతువు వస్తుంది, ఆ ఋతువు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి బీజమై, ఆ తర్వాత ఇన్ని నెలలు లెక్కబెట్టు, ఆ నక్షత్రం అక్కడికి వెళ్తుంది, అప్పుడు దాని తర్వాత దీనికి నీళ్లు పట్టు. ఏం చేసాయి చెప్పండి? టెక్నాలజీ. మనం అనుకుంటాం కదా, మీరు జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఐమ్ టెలింగ్ ఇట్స్ వెరీ అస్టౌండింగ్. ఉత్త బియ్యం మన నోటికి రావాలంటే, బియ్యం ఇట్లా వేస్తే బియ్యం రాదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? బియ్యము నారేయాలా,
దాని కొంత కాలం ఉంటది. నారేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా పొలంలో నాటాలా? ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇంత కథ ఉంటది. ఇదంతా ఆదాంకి తెలుసా పాపం? అదంతా అసలు తోటల నుంచి బయటకు వచ్చి బాధపడతా ఉంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ మళ్ళా లేదంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి కనుక్కోవడానికి ఎట్లా తెలిసింది? మరి ఆ వెపన్స్ చేయాలంటే ఐరన్ ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా? దానికి ఏం కలిపితే అది తుప్పు పట్టకుండా ఉంటది? ఏం పడితే దానికి సానబట్టొచ్చు కరెక్ట్ గా? ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పారు? వాయిద్యాలు. ఇన్ని రాగాలు ఉంటాయి, స్వరమండల సితార ఉంటది, ఇన్ని రకాలైనటువంటి మేము విన్నాం బ్రదర్, మేము అక్కడ ఉంటాం కదా, మేము విన్నాము. కాబట్టి నువ్వు ఇట్లా ఇట్లా ఇక్కడ పట్టుకుంటే ఇది ఈ స్కేల్ వస్తుంది, ఆ స్కేల్. ఇదంతా ఎవరు నేర్పించారు? ఇవంతా కూడా ఆది కాండంలో ఉంది. అందుకే మనకు అనిపిస్తుంది కదా, ఆ తుబాల్ కేన్ గురించి ఎందుకు రాశాడు, ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి? సిటీ ఎట్లా కట్టాలా, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎట్లా వేయాలా? బ్రదర్ మాకు అన్ని తెలుసు, ఆ లైన్లో వేసుకోండి మీరు, చాలా సరిపోతుంది అండి. వీళ్ళేమనుకున్నారు, బా ఇంత మంచి బ్రదర్, మీకే మేము మీరే మాకు దేవతలు, ఆయనైతే మాకు శాపం పెట్టాడు, మీరు ఇంత బాగా చెప్తున్నారు మాకు. ఈ 3 శాపాలని దే ట్రై టు రివర్స్. స్త్రీకి ఏం చెప్పారు? ఏం చెప్తున్నారు? గర్భఫలం గురించి. ఏదో రకంగా మీరు చూడండి, అన్ని రిలీజన్స్ లో సంభవం గర్భఫలం సంబంధించి ఉంటది. ఆ తర్వాత మగోడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏముంటది? పురుషుని దగ్గరకు వచ్చేసరికి చేతి పనిని దీవించేటువంటి సంగతులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఏమంటుంది చెప్పండి? హెల్త్. ఈ 3 బెనిఫిట్స్ లో దే బేసిక్లీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు రివర్స్ ద కర్స్. దే కాంట్ రివర్స్ ఇట్, బట్ దే కెన్ డూ వాట్? సేమ్ థింగ్, డిలే ఇట్. ఎందుకు? దే నో ద టెక్నాలజీ. వాళ్ళకి చాలా జ్ఞానం ఉంది. ఎందుకంటే దేవుడు భూమి పునాదులు వేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ, చూస్తూ వచ్చారు. చూసి ఏం చేశారంటే సంతోషపడ్డారంట. ఎందుకు అనిపించింది, అరే మాకు ఇది ఇచ్చాడు, ఇప్పుడు ఇది కూడా మాకు ఇచ్చేస్తాడు అనుకున్నారు. తీరా ఆయన ఏం చెప్పాడు? ఇది మీకు కాదు, ఇది మనుషుల కోసం అని చేస్తున్నాను అన్నాడు. అరే ఎవరు మనుషులంటే? నా పోలిక చొప్పున చేసుకుంటాను, వారిలో నేను పుడతాను, వారు నాతో పాటు సింహాసనం మీదకి వస్తారంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళ గుండెల్లో రాయబడిపోయింది. వాళ్ళ వీళ్ళెవరు వచ్చి మా దగ్గర గుంజుకోవడం ఏంటి, మళ్ళీ మట్టితో చేస్తాడు అంటున్నాడు ఏంటి? మట్టితో చేసేటోడు మా దగ్గరకు వస్తాడా? మా మీద వెళ్తారా? దూతల్ని వెళ్తారా? ఇంకా సాతాను తట్టుకోలే. ఏం జరిగిందో తెలియదు. ఐ కెనాట్ బి టూ డాగ్మాటిక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ యూ జనరలీ గెట్ ది ఐడియా ఆఫ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సరే, మొత్తానికి ఈ 70 దేశాలకి ఏమొచ్చినాయి? ఇప్పుడు 70 దేవతలు వచ్చినాయి. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు టూ మెనీ డీటెయిల్స్. మీరు తర్వాత ఆఫ్లైన్ గా మాట్లాడితే ఐ ప్రాబబ్లీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఎందుకంటే పుల్పిట్ నుంచి ఇంతే మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే వాక్యంలో అంతే ఉంది. బట్ దెర్ ఇస్ గుడ్ ప్రూఫ్, రిలయబుల్ ప్రూఫ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కౌంట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ దట్ ఆర్ అవుట్ దేర్. 70 ఇప్పుడు ఇవి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? దేవుడు ఏం చేశాడు? నరపుత్రులకు వారి సరిహద్దు నియమించినప్పుడు, వారి యొక్క గీత గీసినప్పుడు దేని చొప్పున గీశాడంట? చదువు చెప్పండి, అక్క చదివారు కదా. దేని చొప్పున? దేవతల లెక్క చొప్పున, అకార్డింగ్ టు ద సన్స్ ఆఫ్ గాడ్. ESV ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉంటది, డెడ్ సీ స్క్రోల్ మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ లో ఉంటది. లేకపోతే ఇంకొకటి ఉంది ట్రాన్స్లేషన్, కింగ్ జేమ్స్ లో చదివితే అర్థమైతే, లేదంటే తెలుగులో చదివినా చెప్తారన్న. చదవండి. మహోన్నతుడు జనములకు వారి స్వాస్థ్యములను విభాగించినప్పుడు, నరజాతులను ప్రత్యేకించినప్పుడు, ఇజ్రాయేలు లెక్కను బట్టి ఇజ్రాయేలీల లెక్కను బట్టి ప్రజలకు సరిహద్దులను నియమించను. ముందు చదవండి. యెహోవా వంతు ఆయన జనమే. యెహోవా వంతు ఆయన జనమే. ఏంటి ఇక్కడ యెహోవా వంతు ఏంటి? ఇంగ్లీష్ లో పోర్షన్ అని రాశాడు. ఆయన పోర్షను, ఆయన జనమే, యాకోబే, ఇజ్రాయేలే అయితే మిగతా పోర్షన్ అంతా ఎక్కడుంది చెప్పండి? ఈ దేవతల దగ్గర ఉంది. భారతదేశానికి కొన్ని దేవతలు, ఆ చైనా దేశానికి కొన్ని దేవతలు. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి మ్యాప్లు కాదు, బట్ దేర్ ఈస్ బేసిక్లీ సమ్ కాస్మిక్ జియోగ్రఫీ విచ్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. అక్కడ ప్రిన్సిపాలిటీస్ పనిచేస్తాయి. దేవుడు వాళ్ళకి అధికారం ఇచ్చాడు. అక్కడ గో ట్రై వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. వాళ్ళకి కనపడని వలయంలో కనిపించే మనుషులకి వెళ్ళి మీరు కూడా మీరు అనుకోవాల్సింది చేయి చూడండి అన్నాడు. అయితే ఒకరిని పెట్టుకున్నాడు తన మనసులో. ఎవరిని చెప్పండి? ఇజ్రాయెల్ని. యెహోవా వంతు ఎవరంటానా ప్రీతమన? తన ప్రజలే, యాకోబే. కానీ వెయిట్ ఎ మినిట్, బాబేలు గోపురం అప్పుడు ఇంకప్పటికి అబ్రహాం కూడా రాలేదు కదా. యు ఫాలోయింగ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్? అప్పటికి అబ్రహామే లేడు కదా, ఇస్సాకే లేడు, యాకోబే లేడు. మరి అక్కడ ఇజ్రాయెల్ అని ఎట్లా అంటాడు అన్న? బైబిల్ ఏం రాసింది? ఆయన లేని సంగతులను ఉన్నట్టుగా పిలుస్తున్నాడు. ఎక్కడుంది ఇజ్రాయెల్ చెప్పండి? దేవునికి ఏం తెలియదా? ఇదంతా అచానక్ జరిగిపోతుందా? లేదు, దేవునికి తెలుసు. కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడుంది తెలుసా అండి? దేవుని మనసులో ఉంది.
ఇజ్రాయెల్ దేవుని సంకల్పంలో ఉంది. ఇంకా అది కాలంలో అది వాస్తవం అవ్వలేదు, కానీ ఇజ్రాయెల్ దేవుని మనస్సులో ఉంది. మనస్సులో ఉండి ఏం చేశాడంట, లేదంటే ఆ లెక్క ప్రకారం చూసినా ఈ లెక్క ప్రకారం చూసినా ఏం చేశాడు, అన్నిటికీ గీత గీశాడు, అన్నిటిని అప్పగించాడు, కానీ ఒక్క దేశమును తన కోసము తన వంతుగా పెట్టుకున్నాడంట. యునో సంథింగ్ అస్టౌండింగ్ అబౌట్ ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ ఈస్ ది ఓన్లీ ల్యాండ్ మాస్ దట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ ద 3 కాంటినెంట్స్. చెప్పండి, ఏ కాంటినెంట్? East, Middle East, అమెరికా? అమెరికా కాదా? ఆఫ్రికా, యూరప్ and Asia. It is the only land mass that connects all those 3 continents. In fact, it is a land bridge. It is at the crossroads of history. దేవుడు దాన్ని తన కోసం పెట్టుకున్నాడు. ఇది నా వంతు, ఇక్కడ ఏ దయ్యము పనిచేయడానికి లేదు అని అన్నాడు. కానీ బట్ ఇఫ్ యు సీ, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ ఎ రియాలిటీ. ఇంకా అది సంకల్పంలోనే ఉంది, కానీ అది వాస్తవం కాలే. అప్పుడు ఏం జరిగింది? 12వ అధ్యాయానికి రండి. 12వ అధ్యాయము చదవండి, మొదటి 2 వచనాలు. Okay. 12వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు. యెహోవా, నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము. ఉమ్, నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి ఉమ్, నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. ఉమ్, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు. ఉమ్, నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించెదను, ఉమ్. నిన్ను దూషించు వారిని శపించెదను. ఆ, భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాముతో అనగా, భూమిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏంటంట, ఎవరు? అన్ని కుటుంబాలు కూడా, ఆల్ ఫ్యామిలీస్, జనులందరూ కూడా దీవెనలోనికి రావాలంటే ఎవరి ద్వారా వస్తారని చెప్తున్నాడు? అబ్రహాం ద్వారా వస్తానంటున్నాడు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అబ్రహాంలో కూడా చెప్పండి? అబ్రహాం కూడా ఎవరికి పుట్టాడు? హ? ఈ లైన్ లోనే ఉన్నాడు అబ్రహాం కూడా. ఎక్కడో చోట బ్లడ్ లైన్ ఎక్కడో తేడా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుడు? అబ్రహాంని ఏం చేయాలా? అబ్రహాంని వాడుకుంటే అట్లనే వచ్చేస్తుందా? మీకు బల్బ్ వెలిగిందా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుడు అబ్రహాంని పట్టుకొని? సునన్న, ఐ థింక్ యూర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద గేమ్, సో గో ఫర్ ఇట్. అక్క, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, హీ డిడ్ సెపరేట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఏం చేస్తున్నాడు దాని తర్వాత అబ్రహాంని? అబ్రహాం నుంచి ఒక జనాంగం తీసుకొని వస్తానంటున్నాడు, కానీ ఏం చేశాడు అబ్రహాంని? అబ్రహాం is perhaps also corrupted in the flesh or some kind of a defilement that he is still carrying in himself. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అబ్రహామును? You need to separate. చదవండి రోమాపత్రిక 4వ అధ్యాయం. రండి, రోమాపత్రిక 4వ అధ్యాయము త్వరగా. Is anyone sleeping? రోమాపత్రిక 4వ అధ్యాయము చదవండి. చూడండి, చదవండి 18, 19, 18, 19 చదవండి. నీ సంతానము ఇలాగ ఉండునని చెప్పిన దానిని బట్టి ఆ, తన అనేక జనములకు తండ్రి అగినట్లు ఆ, నిరీక్షణకు ఆధారం లేనప్పుడు ఆ. అతడు నిరీక్షణ కలిగిన ఎక్కడ వరకు ఏంటంట? వాట్ ఈస్ ఈ టాకింగ్ అబౌట్? నిరీక్షణకు ఆధారము ఏంటి? నిరీక్షణ ఏం లేదంటే నిరీక్షణకు ఆధారము. చదవండి కిందకి. మరియు అతడు విశ్వాసం నందు బలహీనుడు కాక ఆ, రమారామి 100 వయసు కలవాడై ఉండి ఆ. ఇప్పటికి తన శరీరము మృతతుల్యమైనట్టును ఏమైపోయిందంట? అబ్రాహాము శరీరము మృతతుల్యం అయిపోయిందంట. ఆ, శారా గర్భమును మృతుల్యమైనట్టుగా ఆలోచించింది గాని సారా గర్భం కూడా ఏమైపోయిందంట? మృతతుల్యం అయిపోయిందంట. చాలన్నా, ఇప్పుడన్నా చెప్తారా ఆన్సర్? అన్ని పట్టేస్తారు కదా, మీరు పసిగట్టేస్తారు కదా, మీరంతా అర్థం చేసుకుంటారు కదా దేవుని వాక్యము. I'm sorry, I'm not testing. I'm just making a lighter moment, just to keep you awake in case if someone is falling asleep. It's not You know what human is he effort. trying to do? He's trying to basically erase every possibility of Abraham once again bringing forth someone in the same line. వస్తుంది కదా ఆ వంశము. ఆ ఫ్లడ్ దాటిన తర్వాత కూడా 10వ అధ్యాయంలో వచ్చినటువంటి ఆ దేవతల సంగతులు, ఏదో రకంగా దట్ కరప్షన్ ఆఫ్ ద సీడ్, ఈస్ ట్రైంగ్ టు బ్లాక్ ఇట్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఎనీ ఫర్దర్. ఏం చేశాడు అబ్రహాం? తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశాడు? 100 ఏళ్ళ వయసు, ఇంకా పిల్లలు కనేటువంటి తనకు క్షమత లేకుండా పోయింది కదా. సారా గర్భం కూడా ఏమైపోయిందంట? మృతతుల్యం. అప్పుడు ఏం చేశాడు దేవుడు చెప్పండి? ఏం చేశాడు? His own. అవునా? ఇస్సాక్ ఎట్లా పుట్టాడు మరి? ద పవర్ ఆఫ్
resurrection. In a way, Isaac is basically a new mankind altogether. మీకు అర్థమైతే ఉందా ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు అంత డిఫరెంట్? మిగతా దేశాలు జనాంగములన్నిటి యొక్క మూల పురుషులు ఎక్కడ పుట్టారు? షేము, హాము, జాఫెత్లో నుంచి పుట్టారు. అవునా? ఎక్కడో చోట వాళ్ళు ఏముంది? ఈ యొక్క దురాత్మల సంబంధమైనటువంటి ఏదో ఉంది, మనకి ఏంటో తెలియదు. అది సమ్ కరప్షన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దెమ్. ఏదో రకంగా ఈ దురాత్మల సంబంధమైనటువంటి అధికారం కింద వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి? అబ్రాహామును వేరు చేసి, అబ్రాహామును ఖాళీ చేసి, అబ్రాహాములోంచి ఏం తీసుకుని వచ్చాడు? ఒక ఇస్సాకును తీసుకుని వచ్చాడు, కొత్త ఇస్సాక్. ఇఫ్ యూ రియలీ సీ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐజాక్ ఇస్ బోర్న్ ఆఫ్ అ వర్జిన్. అవునా కదా? వాట్ డస్ హీ రిమైండ్ ఆఫ్? నీ బీజము ద్వారా అని అబ్రాహాంకి ఇచ్చాడు కదండి. ఎవరు ఈ బీజము చెప్పండి ఇప్పుడు? రెఫరెన్స్ ఇస్ అమేజింగ్, బట్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు గివ్ అ రెఫరెన్స్. సో గివ్ మీ అ రెఫరెన్స్. వాట్ ఇస్ సెడ్ ఇస్ ట్రూ. రెఫరెన్స్ గలతీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 16. చూడండి, అబ్రహాముకు చెప్పినటువంటి 12వ అధ్యాయంలో ఆ బీజము గురించి చెప్పినటువంటి ఆ బీజం ఎవరంట? చదవండి. అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకును వాగ్దానములు చేయబడెను. ఆయన అనేకులకు గూర్చి అన్నట్టు సంతానములకును అని చెప్పక ఒకని గూర్చి అన్నట్టే నీ సంతానమునకు అనెను. ఆ సంతానము క్రీస్తు. ఎవరండి? మళ్ళీ వచ్చాడా? యేసు. పలకండి పేరు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. ఆ సంతానం వచ్చాడు చిట్ట చివరికి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు చెప్పండి? అందుకు ఇజ్రాయెల్ అంటే సాతానికి పడదు. అందుకు ఇజ్రాయెల్ అంటే చుట్టుపక్కల మనుషులకు పడదు. అందుకు ఇజ్రాయెల్ అసలు దాని కెపాసిటీని ఎవరు లాక్ చేయలేకపోతున్నారు, బ్లాక్ చేయలేకపోతున్నారు. ఈ రోజు కూడా అన్నిట్లో వాళ్ళు అగ్రస్థానంలోనే ఉన్నారు. అవునా? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇదంతా? దాని ఆరంభం ఏంటి చెప్పండి? దాని మూల పురుషుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు చెప్పండి? బై ద పవర్ ఆఫ్ రెజరక్షన్. దేవుని పునరుత్థాన బలము నుండి పుట్టాడు. అబ్రాహాం బలం వలన పుట్టాడా చెప్పండి? లేదు. సారా బలం వలన పుట్టాడా? లేదు. చెప్పండి. నాకు తెలిసినంత వరకు లెక్క చూసుకుంటే యోబును పక్కన పెడితే అందరికంటే పెద్ద ఆయుష్ ఎవరికి తెలుసా అండి? ఈ జలప్రలయం తర్వాత ఎవరికి తెలుసా? ఇస్సాకుకే ఉంది. చాలా మందిలో చెప్పేటువంటి సంగతి ఏంటంటే, బహుశా యోబు ఎక్కడున్నాడంట? అబ్రహాము వీళ్ళ కాలంలో ఉన్నట్టు ముందున్నటువంటి వాడు. మీరు చదివితే 5వ అధ్యాయం, ఆదికాండం 5వ అధ్యాయంలో ఒక పేరు వస్తుంది, యోబాబు అని చెప్పి. ఒక బ్రదర్ అన్నాడు, ఆ బాబు ఈ బాబే అని చెప్పాడు. 5వ అధ్యాయంలో కనిపించేటువంటి యోబాబు ఆ యోబే అని చెప్పి అంటారు. మనకు తెలియదు, మెట్టికి చాలా దేర్ ఆర్ సెవరల్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ the fact is, it looks like Isaac is the most having the longest life of this side of the flood. ఇంకంత ఆయుష్ ఉన్నటువంటి మనుషులేడు. ఎందుకంత ఆయుష్ ఉంది? ఎందుకంటే ఎలాంటి నియమం కింద పుట్టలేదు చెప్పండి. ఆ పాప మరణం యొక్క నియమం కింద పుట్టనట్టుగా కనపడతా ఉంది. కానీ బట్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ యాక్యురేట్ ఇన్ సేయింగ్ దిస్ థింగ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఐజాక్ ఇస్ సిన్లెస్ బై బర్త్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్. ఓకే? కన్య గర్భమున జన్మించింది ఒక్కడే. ఎవరు చెప్పండి? యేసుక్రీస్తు ప్రభు. బట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్రిన్సిపల్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అబౌట్ ఐజాక్. అబ్సల్యూట్లీ డిఫరెంట్ అబౌట్ ఐజాక్. అందుకే మీరు చూస్తే ఇస్సాకు పెద్ద మాట్లాడినట్టుగా ఉండదు, టీవీగా ఉంటాడు మనిషి. కొందరు అట్లా ఉంటారు మన ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు. కొందరు వాళ్ళ టీవీ వేరు, వాళ్ళు పెద్ద మాట్లాడరు, పెద్ద జోక్యం చేయరు, పెద్ద ఏం భయపెట్టించారు, ఏం చేయరు. వాళ్ళ చుట్టూ అన్నిట్లో ఇట్లా గ్యాదర్ అవుతున్నట్టు అయితే ఉంటది. ఇస్సాకు అలా అంటాడు. ఇస్సాకు వచ్చాడు. ఇస్సాకు నుంచి ఎవరు వచ్చారు చెప్పండి? ఇప్పుడు యాకోబు వచ్చాడు. దేశాల మీద ఇట్లా పనిచేస్తా ఉన్నాయి. ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే మీరు దానియేలు గ్రంథం చదివితే అర్థమవుతుంది. దానియేలు గ్రంథం. సరే, ఇప్పుడు సాతాను అనుకున్నాడు, అరే బీజం ఈయనేమో అనుకున్నాడు. ఎందుకు? కనపడుతుంది. సాతాను కూడా లెక్కలేస్తున్నాడు కదా. రమారమి 100 అయిపోయింది, ఈ సిస్టర్ కూడా ఇంకా అయిపోయింది సంగతి. సడన్ గా ఏంటి పిల్లడు పుట్టాడు? అమ్మో, బీజం వచ్చిందా ఏంటి? అయిపోయిందా మా సంగతి ఏంటి అనుకున్నారు. అవలే. కాలం ఇంకా సంపూర్ణం అవలే. ఎవరు వచ్చారు అందులో నుంచి? యాకోబు వచ్చాడు. యాకోబు నుండి 12 గోత్రాలు వచ్చాయి. 12 గోత్రంలో గోత్రము యూదా గోత్రం వచ్చింది. యూదా గోత్రంలో నుండి దావీదు ఇల్లు, దావీదు ఇంటిలో నుంచి మనం కిందికి వెళ్తే మరియా, అటు మరియా వైపు నుంచి చూసినా ఇటు యేసేపు వైపు నుంచి చూసినా వాళ్ళిద్దరు కూడా దావీదు ఇంట్లో కలుసుకుంటారు కదా. మీరు మత్తయి సువార్త చదివితే ఇటువైపు నుంచి, లూకా సువార్త చదివితే ఇటువైపు నుంచి, ఇద్దరు వైపు నుంచి వస్తారు.
మెట్టుకి ఎక్కడ పుట్టాడు యేసు ప్రభు? కన్యగర్భంలో పుట్టాడు. కానీ కన్యగర్భంలో కూడా ఏ ఇంటిలో పుట్టాడు? ఏ జనాంగంలో పుట్టాడు? అసలు ఈ భూమికి సంబంధం లేని జనాంగంలో పుట్టాడు. ఏ దేవతకు సంబంధం లేనటువంటి జనాంగంలో పుట్టాడు. భూమికి మధ్యన పుట్టాడు. పుట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఆ బీజం ఏం చేయాలా? యుద్ధం చేయాలా కదా? వైరం పెడతానన్నాడు. హీ షల్ క్రష్ యువర్ హెడ్. ఆ యుద్ధం ఎట్లా జరుగుతుంది? యుద్ధం ఎక్కడ చేశాడు యేసు ప్రభు? ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. నౌ వీఆర్ అప్రాక్సిమేటింగ్ క్లోజర్ అండ్ క్లోజర్ టు అవర్ క్రాస్. ఎట్లా జరుగుతుంది ఇది? ఎలా జరుగుతుంది? మీకు తెలుసా అండి, మనకు తెలియకపోదేమో బైబిల్, కానీ సైతానికి బాగా తెలుసు. సాతానికి తెలిసిన సంగతి ఏంటంటే, ఇప్పుడు యేసు ప్రభు శిలువ మీదకి వెళ్ళాడు, అంత కూడా జయించేశాడు, అంత కూడా అయిపోయింది, మా సంగతి అంతా అయిపోయింది. సో దే నో దట్ దే యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ద గేమ్. ది ఓన్లీ థింగ్ దే కెన్ డిలే ఇస్ ఏంటి చెప్పండి? వేకేట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఉంది, ఒక ఇల్లు ఒకళ్ళ పొజిషన్ లో ఉంది, మీరు కొనేసుకున్నారు. మీరు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఏం జరగాల? వాళ్ళు వేకేట్ చేయాలా? వేకేట్ చేయకుండా ఈ మనిషి అరైవ్ కాకుండా ఏదో ఒకటి బ్యారికేడ్ వేస్తే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూ హ్యావ్ పొజిషన్ ఆల్ ద టైమ్, రైట్? ఇప్పుడు యేసు ప్రభు రావాలంటే ఎప్పుడు వస్తాడని చెప్పాడు యేసు ప్రభు? వింటున్నారు? యేసు ప్రభు వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పిన ఒలివ కొండ మీద, when he's talking about the Olivet discourse, talking about all these things, they're listening all these things closely. చెప్పాడు ఏంటంట? సంఘము కట్టబడిన తర్వాత అప్పుడు వీటన్నిటి యొక్క అంతం ఆరంభమవుతుంది. మీరు ఆలోచన చేస్తే దానియేలు గ్రంథంలో 70 వారాల ఆ యొక్క ప్రాఫెసీ ఉంటుంది, ద ప్రాఫెసీ ఆఫ్ 70 వీక్స్. ఈతలు కనిపించేటువంటి ఆ 68 కనపడుతుంది. ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది, మధ్యలో ఒక వారం కనపడదు. మనకు అర్థం కాదు ఎంత పొడుగు ఉంది ఒక వారం అని చెప్పి. చాలా మంది మనం అనుకుంటాం ఎందుకు ఇట్లా పెట్టాడు? దేవుడు కావాల్సుకొని పెట్టాడు. మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? రక్షించబడిన తర్వాత మనందరికి ఒక బ్యాజ్ వచ్చింటే ఇక్కడ వీడు రక్షించబడ్డాడు అని చెప్పి ఏమయ్యేది? సాతాన్ నిన్ను మామూలుగా టార్గెట్ ఇచ్చేటాడు కాదు. ఈ రోజు ఎట్లుంది? సాతానికి అర్థం కావట్లేదు. సునీల్ అన్నని చూస్తుంటే రక్షించబడ్డా సారీ పుల్లింగలే కదా. బట్ ఇది ప్రిన్సిపల్. ఐఎమ్ సారీ అన్న, జస్ట్ మేకింగ్ లైట్ ఆఫ్ నోట్. ఏం చేస్తున్నాడు? గోధుమలు ఉన్నాయి, గురుగులు ఉన్నాయి, పెరగని అంటున్నాడు. ఎందుకు? యుగాంతమందు వరకు చెప్పలేమంటాడు. ఈ సైతానికి కూడా తెలియదు మావాడేవాడు పక్కోడేవాడు అని చెప్పి. అరే వీడిని లేపేస్తే వీడే పని చేయగలడు, వీడిని లేపేస్తే ఎట్లా అని చెప్పి తనకు తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు, ఎవ్వరికి తెలియదు. అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడు? దీని అంతటిని మరుగు చేసి పెట్టాడు. ఏం తెలియదు, పెరగని అంటున్నాడు, అన్నిటినీ పెరగని అంటున్నాడు. ఆయన జ్ఞానం అంతా అనంతమైంది. ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అయిపోయింది, సిలువలోనే అన్ని చూసేసాను, ఇదంతా చూస్తా అంటున్నాడు. దీనంతా కూడా సైతాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయగలడు? What he can do is he can do several things. Number one, he can stop you from understanding what cross is. నీకు సిలువ అర్థం కాలేదంటే సైతాన్ ఇంట్లో నీ జీవితంలో ఇష్టం విచ్చలు విడి చేస్తున్నాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే సిలువ తీసుకొని వస్తావో, సిలువ నియమం అనుభవించుకుంటావో అయిపోయా. ఇంకా వానికి అక్కడ స్థానం, మళ్ళీ వాని అంటున్నాను, he would lose his ground. తనకు ఇంకా స్థానం అనేటువంటిది అక్కడ కనపడదు. రెండోది ఏం చేస్తున్నాడు? సంఘం కట్టబడకుండా ఏదో రకంగా ఆటగించిస్తే ఏమైతుంది? సంఘము అసలు నేనేంటో తెలియకుండా జస్ట్ మనం ఏదో కొంత గ్యాదర్ అయ్యి కొంత ఏదో జస్ట్ మనం పాటలు పాడుకొని రాత్రంతా వెరీ నైస్ బా, వెరీ గుడ్ బ్రదర్, వీఆర్ ఫీలింగ్ రిజ్యువినేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ టు డూ దట్ అంటాడు. ఇదే చేయండి. మీరు బయటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పొద్దు, మీరు ఒకరినొకరు కట్టుకోవద్దు, ఒకరినొకరు క్షమించుకోవద్దు, మీరు మినిస్ట్రీ మీద ఫోకస్ చేయండి, మీరు యేసు ప్రభు మీద ఫోకస్ చేయొద్దు. మీరు బాగా వాక్యాలు చెప్పుకోండి బ్రదర్, బాగా చెప్పుకోండి, మీరు వాక్యాలు బాగా మినిస్ట్రీ చేయండి, మీరంతా చేయండి. నీకు కూడా ప్రైజ్ లాడు, నాకు కూడా ప్రైజ్ లాడు అంటాడు. ఎందుకు అలాగా? అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? సంఘం పరిపూర్ణతలోనికి రాకపోతే ఎవరు రారు చెప్పండి తీసుకెళ్ళడానికి? యేసు ప్రభు రాడు. యేసు ప్రభు రాకపోతే రానంత సేపు ఎవరిది చలామణి చెప్పండి? ఎగ్జాక్ట్లీ. ది ఓన్లీ వే టు ప్రెసిపిటేట్ ద డిఫీట్ ఆఫ్ సేటన్ is to apply the cross as soon as possible, as early as possible, and as comprehensively as possible in everything. Now the question, what really happened on the cross? Several things. Romans chapter 6 చదవండి. ఇంకెక్కడతో మనము త్వరగా వెళ్ళిపోదాము. We'll close very closely, very quickly. జరిగినటువంటి సంగతి ఏంటి చెప్పండి? రోమపత్రిక 6వ అధ్యాయము 6వ వచనము చదవండి.
ఏమనగా ఏమనగా మనమికను పాపములకు దాసులము కాకుండుటకు ఆ, పాప శరీరము నిరర్ధకముగా మనం ఇంకా పాపముకు దాసులముగా ఉండటకు కాకుండాటకు పాప శరీరము నిరర్ధకమగునట్లు నిరర్ధకమగునట్లు మన ప్రాచీన స్వభావము మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని ఆయనతో పాటు కూడా సిలువ ఎరుగబడినని వేయబడినది. ఐ వాంట్ యు రిక్వెస్ట్ యు అన్నట్టు కెన్ యు రీడ్ వర్సెస్ 1 and 2 as well. అలాగైన ఏమందుము అలాగైనా ఏమందుము కృప విస్తరింపవలనని పాపమందు నిలిచియుందుమా కృప విస్తరిస్తని చెప్పి పాపం చేసుకున్నారు. మీరు వెనకాల ఉన్న యవనస్తులు మీలో మీరు మాట్లాడుకోకూడదు. ఇటు చదవండి అన్న. అట్లనరాదు. అట్లనరాదు. పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము పాపం విషయమై చనిపోయిన మనము. ఇక మీదట ఏంది ఎలాగూ పాపం దాని విషయమై చనిపోయిన మనం అంటే? మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించారా? కొందరు అంటే మీ జీవితంలో అలాంటి బంధువులు లేరు, ఉండకూడదు కూడా. కొందరు బంధువులు ఉంటారు, ఏమంటారంటే రే ఈ రోజు నుంచి నువ్వు నాకు చచ్చావు, నేను నీకు చచ్చాను, నా ముఖం నుంచి చూడు, నీ ముఖం నుంచి చూడు అంటాడు. మీరు వెళ్ళి కానీ ఈ రోజు, అండ్ ఐమ్ జస్ట్ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్, ఇఫ్ యూ కుడ్ స్పీక్ టు సిన్, ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పడానికి లేదు, సో యూ వుడ్ ప్రాబ్లీ సే హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ సే దట్ డూ యూ నో బ్రదర్ ప్రీతం, డూ యూ నో బ్రదర్ ప్రీతం? ఏమంటాడు? ఆ మనిషా చచ్చిపోయినాడు నా కోసం, ఆ మనిషికి నాకు సంబంధమే లేదు. That is what God has done. Please understand. He's not eradicated the possibility of sin. He's removed the power of sin. He's remediated the punishment of sin by taking all upon himself. But there is something else also. యేసు ప్రభు చనిపోయినాడంట. ఆయన చనిపోయిన ఆయనకు తగిలినటువంటి దెబ్బలను బట్టి మనకు ఏం కలుగుతుందంట? స్వస్థత కలుగుతున్నది. ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తమై అప్పగింపబడ్డాడంట. దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో హ్యాపెండ్. మనం చదివినటువంటి 6వ వచనము, పాప శరీరం నిరర్ధకమగునట్లు, దట్ ఇట్ మైట్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్. ఉంది ఈ శరీరము, ఈ శరీరం కాదు, పాప సంగతులు ఉన్నాయి కదా, పాప నియమం పనిచేస్తుంది బాడీలో, ప్రతి అవయవంలో ఉంది కదా పాప నియమము. అది ఉన్నా కానీ కూడా ఏంటంట? ఇంపార్టెంట్. పాప శరీరం నిరర్ధకమగునట్లు ఏం చేశాడంట? మన ప్రాచీన స్వభావము క్రీస్తుతో పాటు కూడా సిలువ వేయబడెను. ఇప్పుడు చెప్పాలి ఏమేమి జరిగింది? పాపాలకు క్షమాపణ వచ్చింది సిలువలో. ఇంకేం జరిగింది చెప్పండి? ప్రాచీన స్వభావం క్రీస్తుతో పాటు ఏం చేయబడింది చెప్పండి? సిలువ వేయబడింది. పాపముకు ఇక మీదట మనకు అధికారం లేకుండా చేసింది సిలువ. ఇంకేం చేసింది చెప్పండి సిలువ? ఇంకేం చేసింది? కొలస్సీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం, కొలస్సీ రాసిన పత్రిక, Colossians chapter 2 and verse 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. కొంచెం గట్టి చదువుతారక్క. I'm sorry, I'm hard of hearing. చదవండి బ్రదర్, మీరేం చేస్తున్నారు? Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. ఇన్ ఇట్ అంటే ఎక్కడ ఇటు? In the cross. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం అనుకుంటాం యేసు ప్రభు బంధించబడ్డాడు పాపము అని చెప్పేసి, విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. బట్ ఇన్ ది అన్సీన్ రెల్మ్, కనపడనటువంటి వలయంలో ఏం చేస్తున్నాడంట? తెలుగులో చదువుతారన్న చక్కగా ఉంటది, 14-15. మరియు అపరాధం వలనను గట్టి చదవాలన్నా. శరీరం మందు సున్నతి పొందక ఉండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాతరూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవ్రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటిని క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేసెను. ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులుగా చేసి సిలువ చేత జయోత్సవంతో తెచ్చి వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా వేడుకకు కనపరిచాడు. ఏం చేశాడంట? He disarmed them. He defeated them, disarmed them and publicly displayed them. సిలువలో ఏం జరిగింది చెప్పండి? ఈ పని చేసేటువంటి శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని, all legal rights and all legal weapons they had against you and me, మానవాళి. ఏ మానవాళి చెప్పండి? ఏ మానవాళి? ఈ మిగతా 70 మనం అందరం ఎక్కడో ఉన్నాము. Now let's come back. మనం ఎక్కడున్నాం? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మనం అందరము? పుట్టుకతో మనం ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చామా? ఇస్సాకుల నుంచి వచ్చామా? మీకు అర్థమవుతుందా why the matter is so huge? There is no Jew, Gentile అన్నప్పుడు it's just not like two separate categories. They are basically two different kinds of people. One
who are born of some kind of a corruption of the flesh from Adam, and the other one which seems to be born on resurrection ground. ఇద్దరిని కూడా ఏం చేస్తున్నాడంట, అందరి మీద పనిచేసేటువంటి అన్నిటిని కూడా ఏం చేశాడంట, నిరాయుధులుగా చేసి ఓడించాడంట, పట్టి తెచ్చి బాహటంగా వేడిగా చూపించాడంట సిలువలో. ఇదంతా జరిగింది సిలువలో. నువ్వు నేనేం చేస్తున్నాము, ఆ సిలువను అనుభవించుకోవడానికి భయపడతా ఉన్నాం. ఎందుకు? అవ్వ చేసినట్టు మనము కూడా సగం సత్యము లేదంటే వక్రీకరించబడినటువంటి ఆ సత్యాన్ని మనము అన్వయించుకుంటున్నాం. సిలువ ఏం చేస్తుంది? సిలువ ఏం చేస్తుంది? ఐ మస్ట్ టెల్ యూ ఆల్సో దిస్ థింగ్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువ మీద చనిపోయి పాతిపెట్టబడి తిరిగి లేచిన తర్వాత, ఐఎమ్ కటింగ్ ది స్టోరీ షార్ట్, ఆ తర్వాత అపోస్తల కార్యంకి వచ్చేసరికి ఏం జరిగింది చెప్పండి? ఇప్పుడు తన ఆత్మ ఎక్కడికి వచ్చింది చెప్పండి? అపోస్తల కార్యము 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం చదవండి. భలే అద్భుతమైనటువంటిది. చదవండి అందరిది. Acts chapter 2 verse 17. And it shall come to pass in the last days, And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon all flesh. ఏందంట? I shall pour out my spirit on All flesh. all flesh. Do you remember something that we read in the first day? This is the last day. You remember something that we read on the first day and the first message at the very end? అట్లనే ఉంచి చెయ్యి. Exodus chapter 30 verse 34. Exodus chapter 30 verse 34. And the Lord said to Moses, take sweet spices. చదవండి. Yes. Take sweet spices, stacked, and onycha and galbanum and pure frankincense. And with these sweet spices, there shall be equal amounts of each. You shall make of these an incense, a compound according to the art of the perfumer, salted, pure, and holy. And you shall beat some of it very fine and put some of it before the testimony in the tabernacle of meeting, where I will meet with you. It shall be most holy to you. But as for the incense which you shall make, you shall not make any for yourselves according to its composition. It shall be to you holy for the Lord. Whoever makes any like it to smell it, he shall be cut off from his people. I'm very sorry to have you read all of that. Verse 32, please. Apologies. Chapter 30, verse 32. Exodus. It shall not be poured on man's flesh. చాలు. ఏందంట అన్న తెలుగులో చదవండి. దానిని నరశరీరము మీద పోయకూడదు. ఆ స్థితిలో నుండి దేవుని తైలం, ఎవరు చెప్పండి? దేవుని తైలము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే. అది ఎక్కడ రాకూడదని చెప్పి అన్నాడు ఒకప్పుడు? నర శరీరం మీద దాన్ని పోయకూడదు. ఇప్పుడేమంటున్నాడు కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి? తెలుగులో చదువుతారా? అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం. అంత్యదినములందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను. బట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది కింగ్ జేమ్స్ ఇస్ ఐ విల్ పోర్ మై స్పిరిట్ ఆన్ ఆల్ ఫ్లెష్. సమస్త శరీరుల మీద ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? దేవుని ఆత్మ వస్తుంది. ఎందుకు? ఏమైంది? సమస్త శరీరుల మీద ఉన్నటువంటి దురాత్మల యొక్క ప్రభావం అంతా కూడా ఏం చేశాడు ఆయన? సిలువను బట్టి జయోత్సవములో తీసుకొని వచ్చాడు గనక ఇప్పుడు సర్వ శరీరులు ఆయన యుద్ధకు రావడానికి ఇప్పుడు మార్గము తెరవబడింది. ఆ బంధకాలన్నీ కూడా తెగిపోయినాయి. I'll tell you something very incredible. You know, one of the most dangerous thing that you are defeating thing that you can do to the kingdom of Satan, you know what? Is preach the gospel. You know why? The moment you preach the gospel and the truth touches this other person, what has happened? That person is now liberated. And as he is liberated, the kingdom of God extends. That whatever that other thing is, whatever those powers are, those things are, they lose the authority on that bloodline. ఆ కుటుంబం మీద, అందుకే ఫ్యామిలీస్ అన్నాడు. మీకు అర్థమవుతుందా? Are you thinking? In your seed all families shall be blessed అంటున్నాడు. ఎందుకు ఫ్యామిలీ? ఎందుకు? నీవు రక్షించబడితే నువ్వు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినట్లా నీవును నీ ఇంటి వారు. ఎందుకు ఇంటి వారిని ఎట్లా చెప్పేస్తున్నావు ప్రభువా? గ్యారంటీ ఏముంది?
ఎందుకు తెలుసా చాలా వరకు గ్యారంటీ? ఈ అడ్డగించేటువంటి దురాత్మల యొక్క ప్రభావం అంతా కూడా ఏమవుతుందన్నా పోతుంది. ఐ విల్ పోర్ మై స్పిరిట్ ఆన్ ఆల్ ఫ్లెష్. అందుకే మీరు గమనిస్తే టాకింగ్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంటెన్స్ బ్యాటిల్స్ ఇన్ ఎఫీషియన్స్ చాప్టర్ 6, మన అందరూ చేసే ఎఫీసీ 6లో అక్కడ చెప్పాడు కదా, మనం పోరాడుచున్నది శరీరులతో కాదు, ఎలాంటి వాటితో అంట. చదువుతారా? చదవండి 13 నుంచి చదవండి. ఎఫీసీ 6:13. అందుచేతను ఆ, మీరు ఆపద్దినమందు ఆ, వారిని ఎదిరించుటకును ఆ, సమస్తమును నెరవేర్చిన వారై ఆ. నిలువబడుటకును ఉమ్, శక్తిమంతులగినట్లు దేవుడిచ్చి సర్వాంగ కవచమును ధరించుకుని ఆ, ఎలాగనగా మీ నడుమునకు సత్యమును దట్టి కట్టుకొని ఆ, నీతి అను మైమరువు తొడుగుకొని ఆ, పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనస్సును జోడు తొడుగుకొని నిలువబడి ఉమ్. ఇవన్నీ కాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకున్నది. ఆ, దానితో మీరు దుష్టిని అగ్నిమానములన్నింటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదు. ఉమ్. మరియు రక్షణ అయిన స్థిరస్థానమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించుకోండి. ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయొచ్చు. ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయొచ్చు మెలకువగా ఉండు. ఉమ్. మరియు నేను దేని నిమిత్తము రాయబారిన సంఖ్యలలో ఉన్నాను జాగ్రత్త వినండి. ఆ సువార్త మర్మమును ధైర్యంగా తెలియజేయటకు నేను మాట్లాడ నోరు తెరిచినప్పుడు ఏంది దురాత్మల గురించి వాటి గురించి వీటి గురించి చెప్పి సడన్ గా మరీ సింపుల్ గా సువార్త అంటున్నావు అన్నా? ఎందుకు తెలుసా? ఏంటి సువార్త? ఇట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ మంచి వార్త ఈ దురాత్మల వలయం నుండి, ఈ శక్తుల వలయం నుండి, ఈ సంగతుల యొక్క వలయం నుండి, ఈ మానవ వలయం నుండి, ఈ మట్టి నుండి విమోచించేటువంటి సత్యమే సువార్త అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇంత చెప్పిన తర్వాత మీరందరూ సర్వాంగ కవచం ధరించుకొని మీరందరూ కూడా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ నా కోసం ఏం చేయాలి మీరు ప్రార్థన అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? దయ్యాల మీద నాకు అధికారం కావాలని చేయాలా? ఆ, ఏంటి? లేదంటే మా చక్కటి సెటిల్మెంట్ లైఫ్ లో ఇంకా నా మినిస్ట్రీ నేను విస్తరించాలా అని చేయాలా? ఏమన్నాడు? అవన్నీ కాదు. That I might be able to open my mouth and speak the mystery of the gospel. You know something incredible. You remember that in the life of Paul, if you have read your Bible closely, and I'm hoping you have read, right? There is one country he wants to reach. You remember? He wants to go to that place. గుర్తుందా? ఏంటది? స్పెయిన్. He wants to go to Spain. If you read the Acts of the Apostle, if you read the epistles, you'll figure that, somehow he's just bent on going to Spain. Right? In case some of you are looking, blank face, let's read. I'll have to just look it up. రోమాపత్రిక 15:28. 14 చదవండి. క్షమించండి, 15:24. 15:24. Romans 15:24. ఇప్పుడైతే ఈ ప్రదేశములలో నేను ఇక సంచరింపవలసిన భాగం లేదు కనుక అనేక సంవత్సరముల నుండి మీ యొద్దకు రావాలని మిక్కిలి అపేక్ష కలిగి నేను స్పెయిన్ దేశంకు వెళ్ళినప్పుడు మార్గములో మిమ్మల్ని చూచి మొదట మీ సహవాసం వలన కొంత మట్టుకు సంతృప్తి పొంది మళ్ళా 28 కూడా చదవండి అన్న. ఈ పనిని ముగించి ఈ ఫలమును వారికి అప్పగించి నేను మీ పట్టణం మీదుగా స్పెయిన్కు ప్రయాణం చేశాను. ఎందుకు స్పెయిన్? You ever thought about it? You know what is Spain's ancient name? Spain Desham, this is a modern name, right? This is a Greco-Roman name. You know what is the old world name for Spain? Tarshish. Rings some bell? And you know why he's so much talking about it? పెంతెకోస్తు దినమున కొన్ని దేశాల పేర్లు రాశాడు కదా. Remember when Pentecost happened? Read with me Acts of the Apostle. రండి త్వరగా. Acts of the Apostle. I'm giving you a lot of material. I hope you would chew this later. Acts of the Apostle. Acts of the Apostle chapter 2. గమనించండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, చదవండి అన్న ఫస్ట్ 2 verses. పెంతెకోస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండేది. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి యొక్క ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను. మరియు అగ్నిజ్వాల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి, ఎవర్ థాట్ ఈ నాలుకల సంగతి ఏంటి? నాలుకలు ఏంటి?
There are several ways to interpret that. ఏంటంటే తర్వాత వాళ్ళు ఆ నాలుకతో సాక్ష్యం ఇస్తబోతున్నారు కాబట్టి నాలుక, రైట్? But what is really happening? Nations with languages. Does that ring any bell back into Babylon. distant history? Babylon. బాబేలు దగ్గర ఏం జరిగింది చెప్పండి? భాషలు. దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు? God is almost like, I hope I am not saying this irreverently, almost like teasing them. He's basically taking ground, every ground which has been lost in Adam, he's recovering all of that. In Christ, he's beginning to recover everything. Every realm of this creation is being put back, pieced one by one together. And it starts with Pentecost. Pentecost dinamana, when the day was fully come, the Spirit of God is now poured on all flesh. ఎవరున్నారు చెప్పండి అక్కడ? కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయంట. చదవండి 5-6 వచనాలు. ఆ కాలమున ఆకాశము క్రింద నుండి ప్రతి జనములో నుండి వచ్చిన భక్తి గల యూదులు యెరూషలేములో కాపురముండిరి. ఈ శబ్దము కలుగగా జనులు గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనుషుడు తన తన స్వభాషలో వారు మాట్లాడుట విని కలవరపడిరి. అంతటా అందరూ విభ్రాంతి నుండి ఆశ్చర్యపడి, ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వీరందరూ గలిలయులు కారా? మనలో ప్రతివాడు తాను పుట్టిన దేశపు భాషలో వీరు మాట్లాడటం మనం వినుచున్నామే. ఇదేమి? స్పార్తీయులు, మాదీయులు, ఏలామీయులు, మెసపొతేమియా, యూదయ, కప్పదొకియా, పొంతు, ఆసియా, ఫ్రుగియా, పంపులియా, ఐగుప్తు అను దేశములు అందరివారు, కురేనే దగ్గర లిబియా ప్రాంతములందు కాపురమున్నవారు, రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చిన వారు, యూదులు, యూదమత ప్రవిష్టులు, క్రేతీయులు, అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములు వివరించుట వినుచున్నామని చెప్పుకొనిరి. మనం అనుకోవచ్చు ఇలాంటి లిస్టు పాత నిబంధనలు రాస్తే ఒక అర్థం ఉంది. మనకు అనిపిస్తా పాత నిబంధనలు ఇలాంటి లిస్టులు ఉంటాయి, పేర్లు రాస్తారు, ఏదో జనాల పేర్లు రాస్తారు, వగేరా వగేరా. నేను కొత్త నిబంధనలు ఈ లిస్ట్ ఎందుకు ఇక్కడ? ఎందుకు తెలుసా అండి? అక్కడ చెప్పబడినటువంటి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, ఎందుకు ఈయన స్పెయిన్కి వెళ్దాం అంటున్నాడు, తర్షీస్కి వెళ్దాం అంటున్నాడు అని చెప్పి. యునో ద థింగ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి 70 దేశాల జాబితా ఆదికాండం 10వ అధ్యాయంలో ఏదైతే ఉందో, that is exact true copy of this list here in the modern names. ఆ కాలానికి గ్రెకో నేమ్స్ లో, గ్రెకో రోమన్ లో వచ్చినటువంటి all the nations are here. All those nations are represented here, right? But there is one nation that is missing. Which is that nation? Tarshish. And Paul is so convinced that God has recovered the whole world. He's saying that how can be that one nation which has not heard the gospel? అందుకే అంటున్నాడు, I must go there. He's saying that I must go and take possession, brothers. ఏమంటున్నాడు? It has been won already by the Lord. I must go and take possession of that place. Have you thought about it? When the Lord says that all authority in heaven and on earth has been given unto me, therefore go ye. What does he really mean? Is he just vaguely saying that no, anta kuda naade ani meer vellipondi ani cheptunada? No. He literally means every nook and cranny of Chicago belongs to the Lord Jesus Christ. Abraham Kuyper అని చెప్పి ఒక భక్తుడు, ఈజ్ అ థియోలజియన్, ఆయన చెప్పినటువంటి మాట, ఒక చక్కటి మాట అంటాడు, there is not one square inch on this universe upon which the risen Son of God does not say mine. ఏంటంట? తిరిగి లేచినటువంటి దేవుని కుమారుడు ఇది నాది అని చెప్పనటువంటి ఈ అఖిలాండ విశ్వములో ఒక్క స్క్వేర్ ఇంచ్ కూడా లేదంట. But how is that possible? It is by the cross. That's at a cosmic level this is happening. But as an individual, నీ జీవితంలో వచ్చిన విజయము, నీ జీవితంలో has the Spirit been poured forth? Has the Spirit of the Lord been poured upon you? There's no doubt if you are saved, then you have received the gift of God, the promise of God. ఏ ప్రామిస్? అబ్రహాముకి చేసినటువంటి ప్రామిస్. ఏం ప్రామిస్? దేవుని ఆత్మ. ఎందుకు చెప్పాడు? అదే ఏంటి దేవుని ఆత్మని అర్థం ఏంటో తెలుసు. ఎందుకంటే ఏం చెప్పాడు 3వ అధ్యాయంలో ఆదికాండంలో, మై స్పిరిట్ షల్ నాట్ స్ట్రైవ్ విత్ మ్యాన్. వన్స్ అగైన్ హిస్ స్పిరిట్ హెస్ నౌ బికమ్ టు ఎంగేజ్ విత్ మ్యాన్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మనం ఏం చేయాలా? ఏ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్, ఐ థింక్ వీఆర్ క్లోజింగ్ ఓవర్ హియర్. వాట్ మస్ట్ వీ డూ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్? మనం ఏం చేయాలా? మీకు ఇంకో అద్భుతమైన మాట చెప్పనా? ఐ థింక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ మెటీరియల్ టు హ్యావ్ అ బైబిల్ స్టడీ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. You know what happens further in the Acts of the Apostle? There are 3 transformations, 3 lives transformation described, 3 salvation experiences recorded
in the Acts of the Apostle? Does anyone recollect? చెప్తారా? ఇంకా? There is Saul who becomes Paul. There is Cornelius, and who else? కందాకే రాని దగ్గర ఉన్నటువంటి నపుంసకుడైన నపుంసకుడు. ఎవరు ఈ ముగ్గురు? ఎవరి ముగ్గురు? ఏమన్నా ఇంకెంత కాళ్ళము నిద్రపోతావు బైబిల్ పెట్టుకొని? ఎవరి ముగ్గురు? పౌలు వచ్చేసి షేమ్ సంతానము. ఆ కందాకే రాని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరి సంతానం చెప్పండి? హాము సంతానము. కొర్నేలి రోమియుడు ఎవరి సంతానం చెప్పండి? యాఫేతు సంతానము. By redeeming those three stories and those three lives, God is declaring emphatically that I have invaded all mankind. There is no one stopping me. In the end of the days, my spirit shall be poured on all flesh. How is it going to become real in your life? Are you still living defeated life? Are you still living a dual life? And you're thinking, నువ్వు ఎట్లనో ఓటమిలో ఉన్నావు, అందరు కూడా ఓటమిలో ఉన్నాయని అనుకుంటున్నావా? అందరు లేరు ఓటమిలో. There are people who are beginning to recover. There are people who are beginning to, all of us falter by the way, all of us falter. Everyone, there is no exception. ఆ అరణ్య యాత్ర గుండా లేనటువంటి మనిషే లేడు. అందరు ఉన్నారు, అందరు కూడా స్ట్రగుల్ చేస్తాం. బట్ జస్ట్ టు థింక్ దట్ నో ఎవ్రీ వన్ ఇస్ అరణ్యంలో అందరు రాలిపోతున్నారంటే అట్లా లేదు బ్రదర్. అరణ్యంలో అట్లనే రాలిపోయేటట్టుంటే దేవుని యొక్క రాజ్యము స్వార్థ అంతగా అట్లా వ్యాపించడం ఎట్లా వ్యాపించదు? వ్యాపిస్తుందే. వాట్ డస్ దట్ మీన్? దేర్ ఈస్ అ రెమినెంట్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ రైట్ నౌ. Even right now as we speak, there are some lives, there are some individuals who are counted among the remnant, upon whom the Spirit of the Lord is poured forth. The question is, it is for you. This promise is unto you and to your children and to all that our Father, our God is going to call. Apostle Karyamlo చెప్తాడు పేతురు. This is for all. It does not require any qualification. But how does it work? ఏం చేయాలా? You must take the cross. Must take the cross. Obey him. Deny yourself and follow him daily. In the smallest of the matters. కారులో కూర్చున్నావా? వెనకాల సీట్లో ఏముంది అన్న, ఎవరు చూడట్లేదు, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే అంత పెట్టుకోవట్లేదు అనుకున్నావా? ఏమో అడగరలే బ్రదర్, పోనీయండి అంటున్నావా? బ్రింగ్ ద క్రాస్. బ్రింగ్ ద క్రాస్. ఎవరు చూడట్లేదు సిస్టర్, కానీ చేయండి, ఏముంది? ఎవరు అనట్లేదు బ్రదర్, కానీ చేయండి, ఏం కాదు. బ్రింగ్ ద క్రాస్. రా దేవుని భయం కిందికి. బ్రింగ్ ద క్రాస్. డినై యువర్ సెల్ఫ్. మాట చెప్పనా? ఐ స్టార్టెడ్ విత్ సేయింగ్ దట్ ద క్రాస్ ఇస్ అ ప్రిన్సిపల్. క్రాస్ ఇస్ ఇన్ లీడ్ అ ప్రిన్సిపల్. నేను కాదు నీ చిత్తము అని ఎవరన్నారు చెప్పండి? యేసు ప్రభువు. దట్ ఈస్ బేసిక్లీ ద క్రాస్. బట్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ జస్ట్ దట్. తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి? అన్నిట్లో తనను మరుగు చేసుకొని కుమారుని ఏం చేస్తున్నాడు? హెచ్చిస్తున్నాడా లేదా? నాట్ మీ బట్ యూ అని చెప్పి కుమారుని హెచ్చిస్తా ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి? తన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడా? నేను కాదు మీరిద్దరు అంటున్నాడు. మనము నేను బ్రదర్ బాగా ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఈరోజు, చక్కగా నమ్మకంగా ఉన్నాను ఈరోజు. దేవుడు బలంగా వాడాలా బ్రదర్. ఐ విల్ టెల్ యూ, దిస్ ఇస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. వాడాలా వాడకూడదా, మూలను కూర్చోబెట్టాలి, అదంతా దేవుని చేతిలో ఉంది. బట్ ద రియల్ మెజర్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈస్ బై ది యార్డ్ స్టిక్, బై ద యూనిట్స్. యూనిట్స్ అంటే ప్రధానికి ఒక యూనిట్ ఉంటుంది. యు నో వాట్స్ ది యూనిట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్? ది అమౌంట్ ఆఫ్ క్రాస్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ యూ, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ యూ. Because the extent that is working in you is the extent to which you are being liberated from the power of darkness. It is through that extent that you are being blessed in your life. Everything else is just a waste of time. Everything else is a beating around the bush. All that we do. Would you close your eyes? కళ్ళు మూసుకోనండి. ఎవరు వస్తారు? మీరు కూర్చోవాలమ్మా. కూర్చోండి ఒక దగ్గర. కళ్ళు మూసుకొని అటు ఇటు చూడొద్దు. Close your eyes. Close your eyes.
The Lord has spoken to us from His Word. He has spoken to us of how He has worked through the history and through the ages. He's spoken to us how He has continuously worked behind the scenes in the most majestic way, in the most wisest of ways to bring the Lord Jesus Christ. Because as He does that, He is recovering everything from the power of the enemy. He's recovering us from sin, Satan, self, and everything that can damage our life. He's recovering all things. His Spirit is going to be poured on all flesh. Where are you today? నువ్వు ఎక్కడున్నావు? దేవుని సంఘం కట్టబడ్డానికి దేవుడు పూర్తిగా అన్ని కూడా అందుబాటులో ఉంచాడు. తన సంఘం తను కడతానే ఉన్నాడు. నువ్వు కట్టకపోతే ఆగిపోతావు అనుకునేది, నా సంఘమును నేను కడతానని చెప్పాడు. నేను ఆదాముకి ఏం చేస్తానన్నాడు? సాటి అయినటువంటి సహాయమును చేస్తానన్నాడు. ఆయన చేస్తాడంటే చేస్తాడు. సంఘం కడతాడంటే కడతాడు. నువ్వు ఆగిపోయినందుకు, నువ్వు వెనకబడినందుకు దేవుని పని ఆగిపోతుంది, దేవుని పరిచయం ఆగిపోతుందని అనుకోవద్దు, ఏమాత్రం అనుకోవద్దు. అన్ని తరాల్లో, అన్ని కాలంలో ఎంత చీకటి ఉన్నా కూడా ఒక శేషం అనేటువంటిది ఉంటది. ఇంకా నువ్వు బయలుకి మోకరించినటువంటి 7,000 మంది దేవుని దగ్గర ఉన్నారు. ప్రశ్న ఏంటంటే, నీవు దాంట్లో భాగముందా? నీకు దాంట్లో పాలుందా? నీకు దాంట్లో చిహ్నముందా? నువ్వు ఉన్నావు అందులో? ఎక్కడున్నావు? జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావా? ఇవన్నీ సంగతులు నువ్వు విన్నావు, కానీ అన్నిటికంటే వాస్తవమైనటువంటిది మనం చదివిన 2 కొరింథీ 4:10 ఎల్లప్పుడూ యేసు యొక్క మరణానుభవమును వహించుకుంటున్నాము. ఎందుకంట అలాగునే చేసినప్పుడు యేసు యొక్క జీవము కూడా మా దేహమందు ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఈ దేహంలో యేసు ప్రభు యొక్క జీవం ప్రత్యక్షం అవడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నావా? పాపం మీద విజయానికి ఇష్టపడతా ఉన్నావా? అపవాది మీద విజయానికి ఇష్టపడతా ఉన్నావా? నీ జీవితంలో దేవుని చేయి చూడడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నావా? దేవుని చిత్త కేంద్రం రావడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నావా? అయితే యేసు ప్రభుని రక్షకునిగా అంగీకరించు. నువ్వు రక్షకునిగా అంగీకరించకపోతే ఈ దిన మన తీర్మానం చేసుకో. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ బిలీవ్డ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ సేవియర్, డూ ఇట్ టుడే. If you postpone it to tomorrow, nothing is going to change because He's done everything. The only thing that you must do is just receive it. The more you delay, the more Satan is going to come to you. Maybe you have received Him. నువ్వు రక్షించబడ్డావేమో, but you are delaying your baptism. ఆ చచ్చిపోయినటువంటి పాత శవాన్ని, పాప శరీరం నిరాధకం చేయబడినట్లు ప్రాచీన స్వభావం ఆయనతో పాటు కూడా సిలువ వేయబడినటువంటి ఆ శరీరాన్ని వేసుకొని తిరుగుతున్నావేమో. దుర్వాసన కొడుతూ ఉంది. Maybe you're just dragging the dead body around. Go for baptism. Don't look for an occasion. ఇక్కడే నాకు బాప్తిజం ఇవ్వమని చెప్పాడు. The eunuch said, what hindereth me from being baptized? What hindereth me from being baptized? Be baptized right now. Seek. What about if you're already saved, you're baptized, now you're being built into the body of Christ, you're into ministry, you're into various things, you're doing so many things, ఎన్నెన్నో చేస్తా ఉన్నావు. ఓ విశ్వాసి, ఓ సోదరుడా, సోదరి, నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క శిలువ ఎక్కడ ఉంది? దాని ఒక్కదానితోనే దేవుడు నిన్ను కొలత వేస్తున్నాడే. ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అనే మాట అనడానికి ఎందుకు? ఎందుకంటే శిలువ నియమములో జీవించాడు, తను తాను ఉపేక్షించుకున్నాడు, దేవునితో సమానత్వం కలిగినటువంటి వాడని ఎంచక నజరేతుకు వెళ్ళి సాధారణమైనటువంటి సామాన్యులైనటువంటి పేదలైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు వెళ్ళి లోబడ్డాడు. తన పైన అధికారులకు లోబడ్డాడు. 12 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు ఆలయంలో కూర్చొని అక్కడ ఆ పెద్దలు, శాస్త్రులు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి సంగతులను ఆలకించినాడు అని రాసింది. దేవుడేంటి, ఆయన ఆలకించడం ఏంటి? అదే సిలువ. తగ్గించుకున్నాడు. తగ్గించుకున్నావా? నీ చదువు మీద ఆయన సిలువ వచ్చిందా? సామెతలు 3లో రాయబడినటువంటి ప్రకారముగా నీ ప్రవర్తన అంతటిలో ఆయన అధికారమును ఒప్పుకొనుకో. నీ మాటలు మారాయా? నీ చూపులు మారాయా? నీ సంగతులు మారాయా? భర్త, నువ్వు భార్యని ఎట్లా ప్రేమిస్తా ఉన్నావు, అది మారిందా? నువ్వు భర్తని ఎట్లా గౌరవపరుస్తా ఉన్నావు, అది మారిందా? తల్లిదండ్రులను ఎట్లా గనపరుస్తున్నావు, అది మారిందా? You claim that you have been saved. The Lord is asking, what have you been saved from? Where is the fruit unto repentance? Take a minute. Don't open your eyes.
Continue to pray. Commit your life to Him. Ask for Him to apply the cross. Ask for Him to make the difference in your life even now, today. The cross is for the world. The cross is not something in the mind. The cross came into the world. Has the cross come to you? All spirit, the Spirit will be poured on all flesh, and it is ready to be poured out on you as well, provided you must experience the cross in the smallest of the matters. కళ్ళు మూసుకోనండి.